കഴിഞ്ഞ സന്ദേശത്തിൽ പറഞ്ഞത് നമ്മളുടെ സിലബസ്, യേശുക്രിസ്തു പറഞ്ഞ സന്ദേശമാണ് നമ്മളുടെ സിലബസ്. അതിൽ നാം ഫോക്കസ് ചെയ്യണം. അതിൽ ഫോക്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അതിന് തക്കവണ്ണമുള്ള വചനങ്ങൾ സങ്കീർത്തനത്തിൽ നിന്ന് മാത്രമല്ല, ഉൽപ്പത്തി മുതൽ മാലാഖി വരെ യേശുക്രിസ്തു ചെയ്തതുപോലെ നാം എടുത്ത് ഉപയോഗിക്കണം. The messages that were preached by Jesus Christ is actually our syllabus. As Jesus did, we also have to take the scriptures that lead us to the message that was preached by Jesus Christ from the book of Genesis to the book of Malachi. प्रभु यीशु मसीह ने जो प्रचार की थी, वो जो राज्य का सुसमाचार है, वो हमारे लिए सिलेबस है, पाठ्यक्रम है. तो इस बात को समझते हुए हमें भजन संहिताओं में से सिर्फ नहीं बल्कि उत्पत्ति से लेकर मलाकी के पुस्तकों में इस बात को प्रभु यीशु के समान हमें समझना है, उनको ग्रहण करना है. പലപ്പോഴും നിങ്ങൾ പറയാറില്ലേ, ഷോ കിട്ടണില്ല, ഷോ കിട്ടണില്ല, ഒന്ന് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങി നിൽക്ക് ചേച്ചി, കിട്ടണില്ലല്ലോ, എന്തേ റേഞ്ച് ഇല്ല. ഇതേപോലെ സ്വർഗത്തിന്റെ റേഞ്ചിൽ നിന്ന് ഔട്ട് ആയതുകൊണ്ടാണ് ഡെയിലി ബ്രെഡ് കിട്ടാത്തത്. You don't get spiritual food that is given by Father as you are out of range. और दूसरा उदाहरण है, हम जो अपने मोबाइल फोन का इस्तेमाल करते हैं, हम किसी स्थान में खड़े, वहां पर हमें फोन कनेक्शन नहीं मिलता, तो हम क्या करते हैं, वहां से थोड़ा बाहर निकलेंगे तो हमें कनेक्शन मिलता है. इसी प्रकार जो परमेश्वर के साथ रेंज में नहीं है, उन्हें नहीं मिल पाएगा. എന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ, ദൈവത്തിന്റെ വചനം ക്രിസ്തു നേരിട്ട് പറയുന്നത് പോലെ ആത്മാവ് സഭകളോട് പറയുന്നത് എന്തെന്ന് ചെവിയുള്ളവൻ കേൾക്കട്ടെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഏറ്റെടുക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം സഭയിൽ ആരുമില്ലാതെയാക്കിയത് പിശാചിന്റെ ജയമായി പോയി. എന്നാൽ ആ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഏറ്റെടുക്കുവാൻ നീ ഉണ്ടെങ്കിൽ, നീ ഇതുവരെയും ഇത്ര വർഷങ്ങൾ സഭയ്ക്ക് ഇല്ലാത്ത ഡെവലപ്മെന്റ് നിന്റെ ഒരു ജീവിതത്തിലൂടെ സഭയിൽ നടത്തിയെടുക്കാൻ നിനക്ക് കഴിയും. Through your life you can re-establish the communication system that was lost in the churches if you decide to listen to God the Father, being reconnected to God the Father through Jesus Christ. प्रिय लोगों, प्रभु यीशु मसीह ने जो कहा था कि आत्मा कलीसिया से जो कह रहा है, जिसके कान हो वो सुन ले, और इस बात को शैतान ने बड़ी सफलता के साथ में वो वार्तालाप को बंद कर दिया. तो इतने सालों में जो नहीं हो पाया है वो बात, परमेश्वर, यदि तुम परमेश्वर की बातों को सुनने वाले हो तो तुम्हारी एक आयु से जिंदगी से वो करने पाएगा. ഇപ്പോഴോ നിങ്ങൾ ന്യായ പ്രമാണത്തിന് കീഴിലിരിപ്പാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവോ? ഇപ്പോഴും അത് ആത്മാവിൽ മരിച്ചവന് കൊടുത്ത ഫുഡാ. നീ ഇപ്പോഴും അത് കഴിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവോ? Paul is asking us, you who are born again, are you still being fed by the food that is given to the spiritually dead? ऐसे लोगों से पौलुस कहता है कि मसीह तुम में जन्म लिया है, फिर भी मैं जच्चे की सी पीड़ा में हूँ मसीह को तुम्हारे अंदर उत्पन्न होने के लिए. तो मृत अवस्था में दी हुई लोगों को दी हुई भोजन को क्या तुम अभी भी पुराने नियम की व्यवस्था को अभी भी तुम लेना चाहते हो, उसका आचरण करना चाहते हो? UAE-യിലെ ടെലികമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സിഗ്നൽസിന് റേഞ്ച് ഒമാനിലേക്കില്ല. ഇതേപോലെ തന്നെ ഒമാനിലെ ടെലികമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സിഗ്നലിന് UAE-യിലേക്ക് ഇല്ല. ഇതേപോലെ ദൈവരാജ്യത്തിന്റെ സിഗ്നല് അത് ലോകം നമ്മുടെ അകത്തുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പ്രാപിപ്പാൻ കഴിയുകയില്ല. The communication signal of UAE is never connected with that of Oman. Likewise, the communication signal that we have in the world will never help us to get connected to the communication system or signal of heaven. UAE के टेलीकम्युनिकेशन सिग्नल वो ओमान के अंदर वो काम नहीं करता, और ओमान का भी UAE के अंदर काम नहीं करता. इसी प्रकार स्वर्ग से हमें सिग्नल उसको अगर प्राप्त करना है, ग्रहण करना है, तो यदि हमारे अंदर संसार है तो वो नहीं हो सकेगा. വേറെ ചില കാര്യങ്ങളോട് ഇതിന് ചേർത്ത് പറയട്ടെ. ഇതുകൊണ്ടാണ് കഴിഞ്ഞ സന്ദേശത്തിന്റെ താഴെ പലരും സങ്കീർത്തനം വായിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞപ്പോ അവര് പലരും കമന്റ് എഴുതിയിട്ടു, പസ്കോർദിനം 14:26 സങ്കീർത്തനം വായിക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ എന്ന്. ഇത്രത്തോളം വിവരമില്ലാതെ ആയിപ്പോയല്ലോ ദൈവജനമേ, നിങ്ങൾക്കൊന്ന് സഹതാപമുണ്ട്. അവിടെ പറയുന്നത് ദാവീദിന്റെ സങ്കീർത്തനം വായിക്കാനല്ല. നിങ്ങൾ കൂടി വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തർക്കും സങ്കീർത്തനമുണ്ട്, നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തർക്കും പ്രബോധനമുണ്ട്, നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തർക്കും വെളിപ്പാടുണ്ട്. അല്ലാണ്ട് പണ്ട് ദാവീദിന് കിട്ടിയത് എടുത്ത് വായിക്കാനല്ല പറഞ്ഞേ. സങ്കീർത്തനം എന്ന് വെച്ചാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്നറിയാമോ? സോങ്, പാട്ടെന്ന അതിന്റെ അർത്ഥം. I feel pity on those who gave the comment
below that video of last Sunday's message, that there it is said that when you come together, the Psalms, and Psalms is not actually the Psalms that are of David. Psalms means it's a song, which means when we gather, we all should have a song to sing. तो पिछले हफ्ते के संदेश को सुनकर, जो भजन संहिता के बारे में जो हमारा संदेश था वो सुनकर कुछ लोगों ने कमेंट डाला है। तो फिर 1 कुरिन्थी 14:26 में लिखा है कि तुम में से हर एक के पास एक भजन हो, ऐसा लिखा तो है, लेकिन हमें बुरा लगता है कि आप ये नहीं समझ पा रहे हैं कि वहाँ जो भजन के बारे में लिखा है वो दाऊद के भजनों को पढ़ने के लिए नहीं कहा है, लेकिन हमारा खुद का होना चाहिए। ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് കാര്യം കൂടി പറഞ്ഞ് ഇന്നങ്ങ് അവസാനിപ്പിക്കുക. അതിൻ്റെ ഇടയിൽ കേട്ടു, ഷാജുബേറിൻ്റെ സന്ദേശം കേട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ബൈബിള് വായിക്കണ്ട എന്ന് ജനങ്ങൾക്ക് തോന്നിപ്പോകുമെന്ന്. എൻ്റെ പ്രിയ കുഞ്ഞുങ്ങളെ, ഞാൻ ഒരിക്കലും നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞിട്ടില്ല ബൈബിള് വായിക്കണ്ട എന്ന്. ബൈബിള് വായിച്ചില്ല എങ്കിൽ ആത്മാവ് പറയുന്നത് ഒന്നും നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകത്തില്ല. ബൈബിള് വായിച്ച് ഹൃദയത്തിൽ സംഗ്രഹിക്കണമെന്നാണ് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞു തന്നിരിക്കുന്നത്, അല്ലാണ്ട് ബൈബിള് വായിക്കേണ്ടെന്നല്ല. Some people comment that after listening to the message of Pastor Shaji, we cannot feel like reading the Bible. I have never told you that you must not read the Bible. Unless you read the Bible, you will not understand what the Spirit of God wants to speak to you. और एक बात बताकर हम आज समाप्त करना चाहते हैं कि अगर कुछ लोग ऐसे सोचते हैं, कहते हैं कि शाजी भाई की संदेश को सुनते ऐसे लग सकता है कि वचन को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ, मैं ऐसे कभी नहीं कहता हूँ कि वचन को नहीं पढ़ना है। निश्चय हमें परमेश्वर के वचन को पढ़ना है, तभी आत्मा जो कहती है उसे हम समझ पाएंगे। പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. സ്വർഗ്ഗസ്ഥ പിതാവിൻ്റെയും കർത്താവ് യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെയും നാമത്തിലുള്ള സ്നേഹവന്ദനം ഈ ഹോളിൽ ഈ ശബ്ദ കാഴ്ചവൃതിയിലായിരിക്കുന്ന ഏവരെയും അറിയിക്കുകയാണ്. Praise the Lord. Grace and peace from God our Father and the Lord Jesus Christ be unto all of you. परमेश्वर की स्तुति हो, पिता परमेश्वर और उसके पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सभी को जो इस हॉल में उपस्थित है और हमें सुनने और देखने वालों को व्यक्त करना चाहते हैं। പ്രിയരെ, ഇന്ന് ഈ മീറ്റിങ്ങിൻ്റെ തുടക്കത്തിൽ ഒന്ന് രണ്ട് ഇൻട്രൊഡക്ടറി ഭാഗങ്ങൾ നിങ്ങളെ ഓർപ്പിക്കട്ടെ. അതിലൊന്ന്, കഴിഞ്ഞ സന്ദേശത്തിൽ നാം കേട്ടത് പെന്തക്കോസ്ത് സഭകളിലെ കസ്റ്റം പോലെ എന്തുകൊണ്ട് എല്ലാ ആഴ്ചയിലും സങ്കീർത്തനം വായിച്ച് പ്രബോധിപ്പിക്കുന്നില്ല എന്ന ചോദ്യത്തിൻ്റെ ഉത്തരം കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച കൊടുത്തിരുന്നു. അതിൻ്റെ തുടർമാനമായിട്ടാണ് ഇന്ന് നാം കടന്നു വരുന്നത്. എന്നാൽ അപ്പോൾ തന്നെ ചില സബ് ചോദ്യങ്ങൾക്കും കൂടി ഉത്തരം തരുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. My dear brethren, as an introduction, as we heard on the previous Sunday, that as per the custom of Pentecostal churches, Psalms are not read in this church, and we were trying to know why Psalms are not read in this church last Sunday, and this Sunday as well we are going to learn. At the same time, we are also learning something else. प्रियो, आरंभ में हम आपको याद दिलाना चाहते हैं कि पिछले हफ्ते में हमने इस सवाल के जवाब के बारे में सोचा था, ये कि दूसरे पेंतिकोस्त कलीसियाओं में जैसे रीति है भजन संहिता को पढ़ना, वो हम यहाँ पर नहीं करते हैं। तो उसका कारण, तो इस हफ्ते में भी हम उसके बारे में और जानेंगे, उसके साथ साथ उसके कुछ उप प्रश्नों का भी हम जवाब समझने की कोशिश करेंगे। ശ്രദ്ധിക്കുക, ഇവിടെ ആദ്യമേ സംസാരിക്കുന്നത് സങ്കീർത്തനത്തിലെ സന്ദേശം തെറ്റെന്നല്ല, അത് നല്ലതാണ്. അത് വായിക്കേണ്ടെന്നല്ല. കഴിഞ്ഞ സന്ദേശം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കിയാൽ അറിയാം, അതിലെ സന്ദേശം ഏറ്റെടുത്തുകൊണ്ട് പുതിയ ഉടമ്പടി സന്ദേശം നിൽക്കണമെന്നാണ് സന്ദേശം നിങ്ങളെ അവതരിപ്പിച്ചത്, അല്ലാതെ അത് ഉപേക്ഷിക്കണമെന്നല്ല. Messages in the book of Psalms are not good. It's not what I said on last Sunday. They're always good, and the messages in the book of Psalms have to lead us to the new covenant. ध्यान दीजिए, पिछले हफ्ते में हमने ये समझाया कि
भजन संहिताओं को हमें तिरस्कार करना है, उन्हें पढ़ना नहीं है, ऐसे नहीं, बल्कि उनमें भजन संहिताओं का जो संदेश है उनको ग्रहण करते हुए हमें चलना है. കഴിഞ്ഞ സന്ദേശത്തിൽ പറഞ്ഞത് നമ്മളുടെ സിലബസ്, യേശുക്രിസ്തു പറഞ്ഞ സന്ദേശമാണ് നമ്മളുടെ സിലബസ്. അതിൽ നാം ഫോക്കസ് ചെയ്യണം. അതിൽ ഫോക്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അതിന് തക്കവണ്ണമുള്ള വചനങ്ങൾ സങ്കീർത്തനത്തിൽ നിന്ന് മാത്രമല്ല, ഉൽപ്പത്തി മുതൽ മാലാഖി വരെ യേശുക്രിസ്തു ചെയ്തതുപോലെ നാം എടുത്ത് ഉപയോഗിക്കണം. The messages that were preached by Jesus Christ is actually our syllabus. As Jesus did, we also have to take the scriptures that lead us to the message that was preached by Jesus Christ from the book of Genesis to the book of Malachi. प्रभु यीशु मसीह ने जो प्रचार की थी, वो जो राज्य का सुसमाचार है, वो हमारे लिए सिलेबस है, पाठ्यक्रम है. तो इस बात को समझते हुए हमें भजन संहिताओं में से सिर्फ नहीं, बल्कि उत्पत्ति से लेकर मलाकी के पुस्तकों में इस बात को प्रभु यीशु के समान हमें समझना है, उनको ग्रहण करना है. പെട്ടെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറഞ്ഞു തരട്ടെ. ഞാനൊക്കെ SSLCക്ക്, അന്ന് SSLC എന്നായിരുന്നു, പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ എൻ്റെ അമ്മയും അപ്പോൾ തന്നെ എൻ്റെ ടീച്ചേഴ്സും ഒക്കെ എന്നോട് ഇങ്ങനെ പറയുമായിരുന്നു, 8ാം ക്ലാസ്സിലെയും 9ാം ക്ലാസ്സിലെയും പാഠപുസ്തകങ്ങൾ പഠിച്ചത് കളയരുത് 10ാം ക്ലാസ്സിൽ. കാരണം അതിൽ നിന്നുള്ള ചോദ്യങ്ങളും ഒരു പക്ഷേ 10ാം ക്ലാസ്സിലെ നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്ന സിലബസിലെ ചോദ്യപേപ്പറിൽ വരാം. To make it clear, I remember the time when I was studying in 10th standard. At that time, my mother and my teachers used to advise me that never leave what you have learned in 8th and 9th standard, because there are chances questions from the syllabus that you followed in 8th and 9th can be asked in your SSLC examination as well. इस बात को समझाने के लिए आपको एक बात बताना चाहता हूँ. जब मैं 10वीं कक्षा में सीखता था, तब मेरी माता और मेरे जो शिक्षक हैं वो इस प्रकार कहते थे कि तुम अपने 8वीं और 9वीं कक्षा के पाठ्य पुस्तकों को फेंकना नहीं, क्योंकि हो सकता है कि उनमें से भी उनके आधार पर 10वीं कक्षा में परीक्षा में सवाल हो सकते हैं. പക്ഷെ നിന്റെ സിലബസ് 8ാം ക്ലാസ്സിലെയും 9ാം ക്ലാസ്സിലെയും അല്ല, നിന്റെ സിലബസ് 10ാം ക്ലാസ്സിലെയാണ്. 10ാം ക്ലാസ്സിൽ നീ പഠിച്ചുകൊണ്ട് നീ 8ലെയും 9ലെയും കാര്യങ്ങളും കൂടെ ഓർത്ത് ഈ സിലബസ് പഠിച്ചാൽ നല്ല വിജയം കിട്ടുവാനിടയാകും. The syllabus for your SSLC examination is not that which you learned in 8th and 9th standard, but if you learn carefully what you learned in 8th and 9th, you can successfully pass the examination of SSLC. अब तुझे 10वीं कक्षा में परीक्षा के लिए ध्यान देना है. पाठ्यक्रम जो है सिलेबस, वो 8वीं 9वीं के नहीं है, वो 10वीं का है, वो अलग है. लेकिन उसके साथ साथ तुझे 8वीं और 9वीं के जो पाठ्य पुस्तकों में जो बातें थी उनको भी समझना है या याद रखना है. അതായത് 10ാം ക്ലാസ്സിലെ സിലബസ് പഠിച്ചുകൊണ്ട്, എങ്ങനെ 8ഉം 9ഉം ഓർത്തുകൊണ്ട് 10ാം ക്ലാസ്സിലെ സിലബസ്, അതാണ് നിന്റെ സിലബസ്, അത് നീ പഠിക്കണം എന്ന സന്ദേശമാണ് എനിക്ക് ലഭിക്കാനിടയായത്. ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് ഇന്നും നമ്മളോട് പറയുന്നത്. നമ്മളുടെ സിലബസ് യേശുക്രിസ്തു പ്രസംഗിച്ചതാണ്. ആ സിലബസിൽ പഠിച്ചുകൊണ്ട് എങ്ങനെ ഓൾഡ് ടെസ്റ്റ്മെന്റിലെ എല്ലാ പുസ്തകത്തിന്റെ സപ്പോർട്ടോട് കൂടെ നമ്മുടെ സിലബസ് പഠിക്കണം. അല്ലാതെ നമ്മുടെ സിലബസ് കളഞ്ഞുകൊണ്ട് ഓൾഡ് ടെസ്റ്റ്മെന്റിൽ നിൽക്കുകയല്ല വേണ്ടത്. As with the help of what you learned in 8th and 9th standard, you have to successfully pass the examination of SSLC.
our syllabus is the message that was preached by Jesus Christ, which we have to learn with the help of the Old Testament. And our syllabus is what Jesus Christ preached to us. मुझको ये संदेश दिया गया था कि 10वीं कक्षा के पाठ्यक्रम सिलेबस जो है उस पर ध्यान देना है, और लेकिन साथ साथ 8वीं और 9वीं की जो सिलेबस है उसको मन में याद रखते हुए, इसी प्रकार हमारा सिलेबस प्रभु यीशु ने कहा हुआ संदेश है। और पुराने नियम की संदेशों को फेंकना नहीं, ऐसा नहीं है, लेकिन उनके सहायता से हमारी जो सिलेबस है उस पर ध्यान देना है। എന്നാൽ ഇന്നത്തെ പിശാചിനാൽ ജയം പ്രാപിക്കപ്പെട്ട സഭകൾ എങ്ങനെയാണെന്നറിയാമോ? അവർ 8ാം ക്ലാസ്സും 9ാം ക്ലാസ്സും വായിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും, അവരുടെ സിലബസ് ആയ 10ാം ക്ലാസ്സിലെ സന്ദേശം വിട്ടും കളഞ്ഞു. Unfortunately, the churches today which are captured by the devil, they continuously read the chapters of 8th and 9th standard, but what they have to in fact learn in 10th standard, they leave it aside. लेकिन बात यह है कि आज अनेक कलीसियाओं में वे 8वीं और 9वीं कक्षा के पुस्तकों पर वो ध्यान देते हैं, उन्हें पढ़ते हैं, लेकिन जो राज्य का सुसमाचार है, जो कि सिलेबस है, उसको उन्होंने छोड़ दिया। ഹലോ, ദൈവത്തോട് പറ, കർത്താവ് നമുക്കിട്ട പേര് മന്ദബുദ്ധികളെന്നാണ് അല്ലേ? കർത്താവോട് പറ, എൻ്റെ ബുദ്ധിയെ ഒന്ന് തുറന്നു തരണമേ. Why you are hesitating to translate this? Let us speak to God who has given us the nickname foolish. Let us ask him to open our eyes to see things clearly. परमेश्वर यीशु मसीह ने हमें मंदमतियों कहा था, तो हम परमेश्वर से कहें कि हे प्रभु मेरी दिमाग को खोल दे कि मैं जो है असली सिलेबस पर ध्यान दे पाऊं। 10ാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്ന കുഞ്ഞ് 10ാം ക്ലാസ്സിലെ സിലബസ് വിട്ടുകളഞ്ഞ് 8ഉം 9ഉം വായിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പോലെ യേശുക്രിസ്തുവിനാൽ ദൈവരാജ്യത്തിൽ വീണ്ടും ജനിച്ച നമ്മൾ ദൈവരാജ്യത്തെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുകയും പഠിക്കുന്നതിനും പകരം സങ്കീർത്തനം വായിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കാണുമ്പോൾ, എൻ്റെ പ്രിയ കുഞ്ഞേ, സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം നമ്മളെ എന്താ വിളിക്കേണ്ടേ? My dear child, what the God of Father has to call us when, like the student leaving the syllabus of 10th standard aside and reading continuously the syllabus of 8th and 9th, we who are born again into the kingdom of God are supposed to listen to the message that was preached by Jesus Christ. Instead, we follow the books in the Old Testament. प्रिय बच्चों, यदि हम उस विद्यार्थी के समान जो 10वीं कक्षा में होकर भी 8वीं और 9वीं कक्षा के पुस्तकों को लिए बैठता है, उसे उन्हें पढ़ता है, तो पिता परमेश्वर हमें क्या कहें? ദൈവം നിങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങളെ തുറക്കട്ടെ. ശ്രദ്ധിച്ചേ, ആത്മാവിൽ വീണ്ടും ജനിച്ച ആത്മമണ്ഡലത്തിൽ ജീവിക്കേണ്ട നീയ് ആത്മമണ്ഡലത്തിൽ ഡെഡ് ബോഡികളായിരിക്കുന്നവർക്ക് കൊടുക്കുന്ന ഭക്ഷണം കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്തിന്? Why you who are born in spirit are still being fed by the food that is given to those who are dead in spirit? ध्यान दीजिए, आत्मा में जो पुनर्जन्म आप जो पाए हैं, तो आत्मा में मृत अवस्था में जो है उन्हें दी जाने वाली भोजन को क्यों खाते हो? എൻ്റെ പ്രിയ കുഞ്ഞുങ്ങളെ, ബൈബിളിൽ മനുഷ്യന്റെ വീഴ്ചയ്ക്ക് ശേഷം ദൈവം മനുഷ്യന് കൊടുക്കുന്ന ഫുഡ് ആത്മാവിൽ മരിച്ചവർക്ക് കൊടുക്കുന്ന ഫുഡാണ്. പിശാചിന്റെ പിടിയിൽ അന്ധകാരത്തിൽ വീണുപോയവർക്ക് കൊടുക്കുന്ന ഫുഡാണ്. ഇത് തിരിച്ചറിയാതെ മരിച്ചവരുടെ ഭക്ഷണവും കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണോ ജീവനുള്ള നീയെ? The food that God the Father gives to the people
who after their fall is the food of the food of the dead, സ്പിരിച്വലി ഡെഡ്. the food of the spiritually dead. And do you, after having being born again, why you still being fed by the food that is to the food of the dead? आत्मा में जो है इंसान का जो पतन हुआ, ऐसे इंसान को दी जाने वाली भोजन आत्मा में मृत अवस्था में जो है वो भोजन है। तो उस भोजन को तुम क्यों खाते हो जो आत्मा में पुनर्जन्म पाए हैं? ഇതുകൊണ്ടാണ് ഗലാത്യർ 5-ാം അധ്യായത്തിൽ ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് പൗലോസ് അപ്പോസ്തലനിലൂടെ ദൈവസഭയെ ശാസിക്കുന്നത്. അവിടെ പറയാണ്, ബുദ്ധിഹീനനെ, നീ മരിച്ചവരുടെ ഇടയിൽ കിടന്ന് ഉറങ്ങാതെ അവിടെ നിന്ന് എഴുന്നേക്ക. ജീവനുള്ള നീ വീണ്ടും എന്തിനാ മരിച്ചവരുടെ സ്പിരിച്വലി ഡെഡ് ആയവരുടെ കൂടെ കിടന്ന് ഉറങ്ങുന്നേ? Through the book of Galatians chapter 5, Saint Paul calls us that you who are born again, you who are supposed to be awake, why you still sleep with the spiritually dead? इसलिए ही गलातियों की पत्री में पौलुस कहता है, उनको डांटता है विश्वासियों को कि तुम जो जी उठे हो तुम वापस क्यों सोते हो मुर्दों के समान में। അതിന്റെ 5:15 പറയുകയാണ്, ആകയാൽ സൂക്ഷ്മത്തോടെ അജ്ഞാനികളായിട്ടല്ല ജ്ഞാനികളായിട്ടത്രേ നടക്കാൻ നോക്കുവേൻ. 14 പറയാണ്, അതുകൊണ്ട് ഉറങ്ങുന്നവനെ ഉണർന്ന് മരിച്ചവരുടെ ഇടയിൽ നിന്ന് എഴുന്നേൽക്ക. Ephesians chapter 5 verse 15 says, look therefore carefully how ye walk, not as unwise but as wise. And verse 14 says, wherefore set awake thou that sleepest, and arise from the dead, and Christ shall shine upon thee. इसलिए ही गलातियों 5:15 में लिखा है, तू किस बात का चाल चलते हो, निर्बुद्धियों के न्याय पर न चल, बुद्धियों के समान चलना। और उसके पहले लिखा है कि तू सोने वालों के बीच में से, मुर्दों के बीच में से जाग उठ, ताकि मसीह तुम पर प्रकाशमान हो जाए। ഹലോ, നിങ്ങൾക്ക് ഇതൊന്നും മനസ്സിലാവില്ലെന്ന് പറയാം, ചുമ്മാ പറഞ്ഞു തരട്ടെ. നിങ്ങൾ ഒരാളെ കാണുകയാണ്, നിങ്ങൾ പോകുന്ന വഴിക്ക് നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാരൻ സെമത്തേരി കിടന്ന് ഉറങ്ങുന്നു, സെമത്തേരിയിൽ കിടന്നുറങ്ങുന്നു. നിങ്ങൾക്ക് അയാളെ കാണുമ്പോൾ എന്നാ തോന്നും? അത് തന്നെയാണ് സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം നമ്മളെ കാണുമ്പോഴും തോന്നുന്നത്. സ്പിരിച്വലി ഡെഡ് ആയവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ നമ്മളും കൂടെ കയറി കിടന്ന് ഉറങ്ങുക. പക്ഷെ നമുക്ക് ജീവനുണ്ട്, അവർക്ക് ജീവനില്ല. അത്ര വ്യത്യാസമുള്ളൂ. What will you feel if one of your friends is sleeping among the dead in the cemetery? The same is the way God the Father is feeling when we sleep with the spiritually dead. यदि आपका कोई मित्र कब्रिस्तान में सोते हुए आप पाते हो तो आपको कैसा लगेगा? ये इसी के समान है, हम मुर्दों के बीच में अगर सोए तो फर्क इतना ही है कि वे मुर्दे हैं लेकिन हम जीते हैं। കുഞ്ഞുങ്ങളെ ശ്രദ്ധിച്ചേ, മക്കളെ ശ്രദ്ധിച്ചേ, നിങ്ങൾ ഈ ദൈവവചനം വായിക്കുമ്പോൾ ദൈവത്തോട് പറയണം, കർത്താവ് എൻ്റെ ഹൃദയത്തെ തുറന്നു തരണേ, അങ്ങ് എന്താണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അത് തന്നെ എൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ വീഴാൻ എന്നെ ഒന്ന് സഹായിക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കണം. അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ആന്റിവൈറസ് പോലെ എന്ത് പറ്റുന്നറിയാമോ? ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ആന്റിവൈറസ് ചുമ്മാ ഭയങ്കര സ്കാനിങ് കാണിക്കും, ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല. അത് ചുമ്മാ അതിന് മുകളിൽ കൂടി കടന്നു പോകും, എന്നിട്ട് വലിയ വലിയ റിപ്പോർട്ടൊക്കെ കൊടുക്കും, ഒരു ഗുണവും ഇല്ല. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? ഇതേപോലെ ആയി പോകും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ. നമ്മൾ ചുമ്മാ ഇന്നിന് വചനം കേൾക്കുന്നുണ്ടോ, ഒന്നും അകത്ത് പിടിക്കണില്ല. My dear brethren, let us listen carefully to the word of God and ask the help of Father that He may open our heart to receive the word as it is. हमें परमेश्वर से हम विनती करेंगे कि जब हम वचन सुनते हैं उसको हम समझने पाए, ग्रहण करने पाए, नहीं तो वो हमारे लिए कुछ लाभ का नहीं होगा। जैसे डुप्लीकेट एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है, वो चलता तो है, रिपोर्ट भी देगा, लेकिन कुछ काम नहीं करेगा। इसी तरह हमारे साथ नहीं होना चाहिए। നിങ്ങൾ ഈ വചനത്തിലേക്ക് നോക്കിയേ, എത്ര കൂട്ടരുണ്ട് നോക്കേ. ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് പറയുന്ന, ഉറങ്ങുന്നവനെ ഉണർന്ന് മരിച്ചവരുടെ ഇടയിൽ നിന്ന്. അപ്പൊ എത്ര ടൈപ്പ് ആളുകളുണ്ട് അവിടെ? ഒന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കിയേ, നോക്കി എത്ര ടൈപ്പ് ആളുകളുണ്ട്? എത്ര?
ഉറക്കെ പറഞ്ഞോ? 2. ആരൊക്കെ കൂട്ടരാ? 1 മരിച്ചവര്, വേറൊന്ന് ഉറങ്ങുന്നവൻ. അല്ലേ? നമ്മൾ ഇതിലേതിലാ? മരിച്ചവനിലാണോ ഉറങ്ങുന്നവനാണോ? ആരെന്ന് പറഞ്ഞോ? ഉറങ്ങുന്നവൻ. എവിടെ കിടന്ന് ഉറങ്ങണേ? മരിച്ചവരുടെ കൂടെ, അല്ലേ? As per the verse, there are 2 types of people, a group that sleep and a group of people that are dead. And in which category do we belong? इफिसियों 5 उसके 14 में हम देखते हैं कि 2 तरीके के लोगों के बारे में वहाँ लिखा है। मुर्दे एक है, दूसरे हैं उनके बीच में सोने वाले। हमें जांचना है हम इनमें से किस में आते हैं। ഇനി ഒരു സന്ദേശം പറയട്ടെ, ഒരു ടൈറ്റിൽ പറയട്ടെ. എന്തുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഡെയിലി ബ്രെഡ് കിട്ടാത്തത്? Why don't we get daily bread? एक बात बताना चाहता हूँ, हमें रोज की रोटी क्यों नहीं मिलता? രാവിലെ ദേവദാസിന് ഇവിടുന്ന് ചോദിക്കും, ഡെയിലി ബ്രെഡ് കിട്ടിയവരൊക്കെ അത് പറയൂ എന്ന് പറയുമ്പോൾ പട്ടിണി കിടന്നവരെ പോലെ ഒരു ഡെയിലി ബ്രെഡും ഇല്ലാതിരിക്കുന്നതിൻ്റെ കാരണം എന്താണെന്ന് വളരെ വ്യക്തതയോടെ ഈ വചനം പറയുന്നുണ്ട്. ഈ 2 കൂട്ടത്തിൽ പെട്ടവർക്കും ഡെയിലി ബ്രെഡ് ഇല്ല. മരിച്ചവർക്കുമില്ല, മരിച്ചവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ കിടന്ന് ഉറങ്ങുന്നവർക്കും ഡെയിലി ബ്രെഡ് ഇല്ല. The people who sleep as well as people who are dead are unable to identify the daily bread that is already provided by God the Father. सोने वाले लोग और मृत अवस्था में जो है, ये दोनों को भी रोज की रोटी परमेश्वर देता तो है, लेकिन उसे वो पहचान नहीं पाते हैं। ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഇത് സംശയമാണെങ്കിൽ ഇന്ന് പോകുന്ന വഴിക്ക്, നിങ്ങൾ സെമിത്തേരി പലതും ഉണ്ടാവുമല്ലോ, പോകുന്ന വഴിക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഹോട്ടലിൽ നിന്ന് ഒരു 2 ചിക്കൻ ബിരിയാണി പാർസൽ വാങ്ങിക്കുക. ഓക്കെ, ആ ചിക്കൻ ബിരിയാണി പാർസൽ വാങ്ങിച്ചിട്ട് അവിടെ മരിച്ചു കിടക്കുന്ന പലരും ഉണ്ടാകും, പോയി വിളിക്കുക, ദേ ചിക്കൻ ബിരിയാണി, ചിക്കൻ ബിരിയാണി, എഴുന്നേറ്റ് കഴിക്കൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർ എഴുന്നേറ്റ് വന്ന് കഴിക്കുമോ? On the way, just try to have 2 parcels of chicken biryani, and you try to give to people who are dead in cemetery. Just call them. Here I am with 2 parcels of chicken biryani. यदि आपको शक है तो आप यहाँ से जब घर लौटते हैं तब आप किसी रेस्टोरेंट से चिकन बिरयानी खरीद कर आप रास्ते में किसी कब्रिस्तान में जाकर वहाँ अगर आप बोले कि उठो और चिकन बिरयानी खाओ, तो क्या वो उठेंगे, खाएंगे? പക്ഷെ അവിടെ ഒരുത്തൻ കിടന്ന് ഉറങ്ങുന്നുണ്ടായിരുന്നു, അവനും ശ്രദ്ധിച്ചില്ല. നിങ്ങൾ അവസാനം ചിക്കൻ ബിരിയാണി അവിടെ വെച്ചിട്ട് പോയി, അവനും കഴിച്ചില്ല, മരിച്ചവരും കഴിച്ചില്ല. 2 പേർക്കും സംഭവം അവിടെ എത്തി, പക്ഷെ 2 പേരും കഴിച്ചില്ല. ഒരുത്തൻ ഉറങ്ങുന്നു, മറ്റവൻ മരിച്ച് കിടക്കുന്നു. 2 പേരും കഴിച്ചില്ല. കാരണം 2 പേർക്കും ഇത് കേൾക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. ഒരുത്തൻ മരിച്ചതായതുകൊണ്ട് അവൻ കേട്ടില്ല, മറ്റവൻ ഉറങ്ങുന്നവനായതുകൊണ്ട് അവൻ കേട്ടില്ല. ഇതുകൊണ്ടാണ് ദൈവവചനം പറയുന്നത്, ഉറങ്ങുന്നവനേ മരിച്ചവരുടെ നിന്ന് എഴുന്നേൽക്ക്, എന്നാൽ ക്രിസ്തു നിനക്ക് പ്രകാശം തരും. അപ്പൊ ഫുഡ് വേണമെങ്കിൽ മരിച്ചാൽ ഫുഡില്ല, മരിച്ചവരുടെ കിടന്ന് ഉറങ്ങിയാലും ഫുഡില്ല, മരിച്ചവരുടെ ഇടയിൽ നിന്ന് എഴുന്നേറ്റാൽ ഫുഡുണ്ട്. There was also a person who was asleep among the dead, and both of them could not listen when you asked them. The food was ready. So the spiritual food that is given by Father is not reaching either to the dead nor to the people who sleep. मानो वहां पर एक व्यक्ति था जो सो रहा था, उसने भी आपकी बात सुनकर वो उठकर उसने उस चिकन बिरयानी को नहीं खाया। तो इसी तरह से दोनों भी लोग जो मृत अवस्था में है और जो सोते हैं, दोनों भी खा नहीं पाएंगे। പ്രിയ സഹോദരങ്ങളെ, ഇത് നമ്മുടെ മൊബൈൽ ടെലിഫോൺ ഉപയോഗിക്കുന്നവർക്ക് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ഇത് പഠിക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. പലപ്പോഴും നിങ്ങൾ പറയാറില്ലേ, ഷോ കിട്ടണില്ല, ഷോ കിട്ടണില്ല, ഒന്ന് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങി നിൽക്ക് ചേച്ചി, കിട്ടണില്ലല്ലോ. എന്തേ? റേഞ്ച് ഇല്ല. ഇതേപോലെ സ്വർഗത്തിന്റെ റേഞ്ചിൽ നിന്ന് ഔട്ട് ആയതുകൊണ്ടാണ് ഡെയിലി ബ്രെഡ് കിട്ടാത്തത്. You don't get spiritual food that is given by Father as you are out of range. और दूसरा उदाहरण है, हम जो अपने मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल करते हैं, हम किसी स्थान में खड़े, वहाँ पर हमें फ़ोन कनेक्शन नहीं मिलता,
तो हम क्या करते हैं, वहां से थोड़ा बाहर निकलेंगे तो हमें कनेक्शन मिलता है। इसी प्रकार जो परमेश्वर के साथ रेंज में नहीं है उन्हें नहीं मिल पाएगा। ദൈവത്തിന്റെ വചനത്തിൽ ക്രിസ്തു യേശു ഇതാ പുതിയ ഉടമ്പടിയുടെ മധ്യസ്ഥൻ നമ്മളോട് പറയാണ്, ഞാൻ പോയാൽ നിങ്ങൾക്ക് പ്രയോജനമാണ്. കാരണം എന്താണ്? ഹെവൻലി കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് സാധ്യമാക്കുവാൻ ഇതാ എന്നെ പോലെ മറ്റൊരു കാര്യസ്ഥനെ ഞാൻ പിതാവിനോട് പ്രാർത്ഥിച്ച് ഭൂമിയിലേക്ക് അയക്കും. അവൻ വന്ന് നിങ്ങളെ സകല സത്യത്തിലും വഴി നടത്തും. An unseen gate. This is why Jesus said to his disciples that it is profitable for you that I must leave you, so that I will ask God the Father and he will give you another comforter, that you may get connected to Father and you will get through me from Father the daily bread. इसलिए ही प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मेरा यहाँ से जाना तुम्हारे लिए लाभ है, क्योंकि यदि मैं जाऊँ तो मैं पिता से मांगूंगा और वो तुम्हें एक दूसरा सहायक देगा जो तुम्हें सारी सच्चाई में चलाएगा। तो परमेश्वर के साथ वार्तालाप जारी रखने के लिए परमेश्वर ने ये किया है प्रबंध। ഞാൻ പോയാൽ നിങ്ങൾക്ക് പ്രയോജനം. ഇന്ന് ആ പ്രയോജനം അനുഭവിക്കുന്നില്ല. യേശു പോയതിന്റെ പ്രയോജനം നമുക്ക് വേണ്ടേ? ആ പ്രയോജനം സ്വർഗത്തിലെ ദൈവവുമായി ഒരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ, ഒരു ടു ആൻഡ് ഫ്രോ റിലേഷൻഷിപ്പ് സെറ്റ് ചെയ്യുവാൻ തക്കവണ്ണം ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവിനെ ഭൂമിയിലേക്ക് അയച്ചിട്ട് ഇതാ ആ ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് സകല സത്യത്തിലും വഴി നടത്തുന്ന ആ ഒരു തലത്തിലേക്ക് നമ്മളിൽ നല്ലൊരു പങ്കുമായിട്ടേയില്ല. Jesus said, it is profitable for you that I must leave you. And do you get that profit? Because Jesus left us that we may get connected to Father, and there will be a to and fro communication between us and Father through Jesus Christ. प्रभु यीशु ने कहा कि मेरा जाना तुम्हारे लिए लाभ होगा, लेकिन क्या हम ये लाभ उठा पा रहे हैं? क्योंकि यीशु ने कहा कि मैं जाऊं तो एक सहायक को देंगे जिससे तुम्हारे साथ परमेश्वर के साथ की वार्तालाप वो जारी रखे। പ്രിയ സഹോദരങ്ങളെ ശ്രദ്ധിച്ച്, എവിടെയൊക്കെ ഡെവലപ്മെന്റ് വന്നിട്ടുണ്ടോ നിങ്ങളൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി. അവിടെ ആദ്യം കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, രണ്ടാമത് റോഡ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇതുകൊണ്ടാണ് ഡെവലപ്മെന്റ്സ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്. Prior to every development, you can see an establishment of communication and road system. आप ध्यान दे सकते हैं कि जहाँ कहाँ भी विकास हुआ है वहाँ पर उस जगह में सबसे पहले वार्तालाप के लिए और आने जाने के लिए रोड की प्रबंध किया जाता है। എവിടെയൊക്കെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ തകരുന്നുവോ അവിടെ ആ മേഖല മുഴുവൻ ഡെവലപ്മെന്റ് ചെയ്യാതെ അത് ഈ കൊടും തണുപ്പത്ത് ചെടികൾ നിൽക്കുന്നത് പോലെ വളരാതെ മുരടിച്ചു നിൽക്കും. Wherever the communication is destroyed, there is no more development. जहाँ कहीं भी वार्तालाप का जो फैसिलिटी है वो नाश हुआ गया है तो या वो दुर्बल है, वहां पर लोग जैसे ठंड में बर्फ में झाड़ कैसे शोषित रहते वैसे वे रहेंगे। ഹലോ, എന്റെ ഒപ്പം ഉണ്ടോ മക്കളെ? ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കി തരട്ടെ. ആദ്യകാലത്ത് വലിയൊരു ഡെവലപ്മെന്റ്, ഒരു ബൂം നടക്കുക, മനുഷ്യരെല്ലാം കൂടെ ഭയങ്കരമായ ഐക്യതയോടെ ഒരു ഡെവലപ്മെന്റ് നടക്കുകയാ. വിശുദ്ധ ബൈബിളിലെയാ. ഭയങ്കര ഡെവലപ്മെന്റ്. ദൈവം ഇറങ്ങി വന്നിട്ട് ഒറ്റ അടി അടിച്ചു, അതോടെ ഡെവലപ്മെന്റ്സ് തീർന്നു. In the beginning, as per the Bible, you can see a great development took place, but God the Father, he destroyed that development. हम देख सकते हैं बाइबल के अंदर शुरुआत में लोगों ने एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट करने की कोशिश की, लेकिन स्वर्ग के परमेश्वर ने आकर उस सब को जो है बिगाड़ दिया। ഹല്ലേലൂയ. എല്ലാം നിങ്ങളുടെ തലയിൽ കിട്ടിയോ? ഇപ്പോഴൊന്നും കിട്ടുന്നില്ല അല്ലേ? ജനം പറയുകയാണ്, ഇതാ നമുക്ക് ഐക്യതയോടെ ആകാശത്തോളം മുട്ടുന്ന ഒരു ഗോപുരം പണിതിട്ട് നമുക്കൊരു പേരുണ്ടാക്കാം. കാരണം നമുക്കൊരു കൂട്ടായ്മ ഉണ്ടാകണം. നമ്മൾ ചിതറിപ്പോകാതിരിപ്പാനുള്ള ഒരു കൂട്ടായ്മ. ഇന്നത്തെ പല മതക്കൂട്ടായ്മ പോലെ
അവരതുപോലെ ഒരു ബിൽഡിംഗ് അങ്ങ് പണിതു. In the Old Testament, people, they decided to build a tower that touches the sky in one accord. As today, people are building or making religions. उन्होंने लोगों ने कहा कि आओ हम अपने लिए एक आसमान तक पहुंचने वाली एक गुम्मट को बनाए एकता के साथ, ताकि हम सारी पृथ्वी पर हम फैल न जाए. ദൈവം എന്താ ചെയ്തെന്നറിയാമോ? ദൈവം ഇറങ്ങി വന്നു. അന്ന് ഭൂമി ഒരൊറ്റ പീസായിരുന്നു. പാൻചിയ എന്നറിയപ്പെടുന്ന അല്ലെങ്കിൽ പാൻകിയ എന്നറിയപ്പെടുന്ന കര മുഴുവനോട് ഒരു ഒറ്റ കഷ്ണമാ. സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം ഇറങ്ങി വന്ന് ഒരൊറ്റ കൊട്ട് ഭൂമി ഒന്ന് കുലുക്കി, ഭൂമി 7 പീസായി, 7 വൻകരകളായി ഭൂമി ചെതറിപ്പോയി. Earlier, earth was a Pangea, which consists of one land, but when God came and God destroyed it, that was scattered into 7 continents. परमेश्वर ने तब आकर क्या किया? स्वर्ग से उतरकर उस समय में सारा पृथ्वी पे जो स्थल है वो एक साथ था, जिसको पैंजिया कहते थे. परमेश्वर ने आकर उतरकर हिला दिया और पृथ्वी फट गई और 7 कॉन्टिनेंट में वो बट गया. ഇതാ ദൈവം അവരുടെ ഭാഷയെ കലക്കിക്കളഞ്ഞു. ഭൂവാസികൾ പിരിഞ്ഞുപോയി എന്ന് മലയാളത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുമ്പോൾ ഇംഗ്ലീഷ് എഴുതിയിരിക്കുകയാണ്, അവിടെ വെച്ചാണ് ഭൂമി പിരിഞ്ഞു പോയത്. God also scattered their language. और वहां पर परमेश्वर ने आकर उनकी भाषा को वो अनेक भाषाओं में बट गया. ദൈവം എവിടെയാ തൊട്ടെ? അവരുടെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ദൈവം തൊട്ടു. അതൊരു ഡെവലപ്മെന്റ്സ് തീർന്നു. എൻ്റെ പ്രിയമോനെ മോളെ, പിശാച് ഇന്ന് നമ്മൾ തൊട്ടിരിക്കുന്നത് നമ്മളുടെ സ്വർഗസ്ഥ പിതാവുമായിട്ട് ദൈവാത്മാവിലുള്ള കമ്മ്യൂണിക്കേഷനാണ്. അതുവഴി നമ്മളുടെ ഡെവലപ്മെന്റ്സ് പിശാച് കീഴടക്കി കളഞ്ഞു. When God touched the communication system, it was destroyed and it was scattered. Likewise, Satan also has touched our communication system that we need to have with our Father. परमेश्वर पिता ने क्या किया था? उनकी भाषा को परमेश्वर ने मिश्रण कर दिया. उससे उनकी प्रगति या विकास वहां पर बंद हो गया. इसी तरह से परमेश्वर पिता के साथ की हमारी जो वार्तालाप है उसको बंद होने से हमारे जीवन में विकास या प्रगति बंद होगी. ഹലോ ഹലോ മനസ്സിലായോ? കീ പോയിന്റ് ആണ് നമ്മുടെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ, ഹെവൻലി കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ. ആത്മാവ് സഭകളോട് പറയുന്നത് എന്തെന്ന ഹെവൻലി കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ പിശാച് വളരെ സക്സസ്ഫുള്ളായി ശക്തന്മാരായ ദൈവദാസന്മാരെന്ന് പറയുന്നവരുടെ ജീവിതത്തിലും ബ്ലോക്ക് ചെയ്തു. അതോടുകൂടെ നമ്മളുടെ സ്പിരിച്വൽ ഡെവലപ്മെന്റ്സ് മുരടിച്ചു, പലരുടെയും ഇല്ലാതെയായി. Satan has blocked the communication system through the gates of hell, many of the servants of God. With that, the communication system that we are supposed to have with our Father is lost. स्वर्गीय वार्तालाप, इसको शैतान ने अपने हथियारों को इस्तेमाल करके उसको बंद कर दिया, नाश कर दिया है. പിന്നെ ഞാൻ നിങ്ങളോടൊന്ന് ചോദിച്ചോട്ടെ, കഴിഞ്ഞ 1000 വർഷം എടുക്കുക, 1000 വർഷം, ഈ 1000 വർഷത്തിൽ ഇല്ലാത്ത ഡെവലപ്മെന്റ്സ് ദൈവം കഴിഞ്ഞ ഒരു 30 വർഷം കൊണ്ട് ഈ ലോകത്തുണ്ടാക്കി. കാരണം എന്താണെന്നറിയാമോ? കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ. With the help of communication or through communication, God the Father made plenty of developments on this earth within 30 years, which you can't see that those were in thousands of years. पिछले 1000 साल के अंदर जो विकास नहीं हो पाया था वो केवल 30 सालों के अंदर इस पृथ्वी पर हो चुका है. उसका कारण क्या है? वार्तालाप शक्तिशाली बना. എന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ, ദൈവത്തിന്റെ വചനം ക്രിസ്തു നേരിട്ട് പറയുന്നത് പോലെ ആത്മാവ് സഭകളോട് പറയുന്നത് എന്തെന്ന് ചെവിയുള്ളവൻ കേൾക്കട്ടെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഏറ്റെടുക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം സഭയിൽ ആരുമില്ലാതെയാക്കിയത് പിശാചിന്റെ ജയമായി പോയി. എന്നാൽ ആ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഏറ്റെടുക്കുവാൻ നീ ഉണ്ടെങ്കിൽ നീ ഇതുവരെയും
ഇത്ര വർഷങ്ങൾ സഭയ്ക്ക് ഇല്ലാത്ത ഡെവലപ്മെന്റ് നിന്റെ ഒരു ജീവിതത്തിലൂടെ സഭയിൽ നടത്തിയെടുക്കാൻ നിനക്ക് കഴിയും. Through your life, you can re-establish the communication system that was lost in the churches if you decide to listen to the God the Father, being reconnected to God the Father through Jesus Christ. प्रिय लोगों, प्रभु यीशु मसीह ने जो कहा था कि आत्मा कलीसिया से जो कह रहा है, जिसके कान हो वो सुन ले, और इस बात को शैतान ने बड़ी सफलता के साथ में वो वार्तालाप को बंद कर दिया. तो इतने सालों में जो नहीं हो पाया है वो बात, परमेश्वर, यदि तुम परमेश्वर की बातों को सुनने वाले हो तो तुम्हारी एक आयु से जिंदगी से वो करने पाएगा. എന്നാൽ ഒരു നാട്ടിലുള്ള ബഹുഭൂരിപക്ഷം റേഡിയോയും കേടായി ആകാശവാണിയിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ കൊച്ചി FM-ൽ നിന്ന് റിലീസ് ചെയ്യുന്ന സിഗ്നലുകൾ സ്വീകരിക്കാൻ കഴിയാത്തതുപോലെ സഭയിലെ ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാ മക്കളെയും പിശാച് വളരെ തന്ത്രപൂർവം കേടാക്കിയിട്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇന്ന് ആത്മാവ് സഭകളോട് പറയുന്നത് സ്വീകരിപ്പാൻ പ്രാപ്തിയുള്ള ദൈവത്തിന്റെ മക്കൾ വിരലിലെണ്ണാൻ പോലും ഇല്ല. Just as radios in a society are on the fritz and they are unable to get the message that are released from the radio station, today the messages from God the Father are not reaching correctly to the people as they are captured by the devil. जिस मानो जैसे कि एक जगह के सब लोगों के पास की रेडियो जो इक्विपमेंट है वो बंद पड़ गया, इसलिए आकाशवाणी से जो संदेश आ रहा है वो नहीं सुन पाते हैं. इसी तरह से आजकल में कलीसियाओं में अधिकांश लोगों को इस परमेश्वर की बातों को सुनने के लिए उनके पास क्षमता नहीं है. बिल्कुल कम लोग हैं, उंगलियों पर गिन सकते हैं ऐसे लोगों की गिनती जो सुन पाते हैं. റേഡിയോകളാണ്, പക്ഷെ റേഡിയോ സിഗ്നൽ സ്വീകരിക്കാൻ തക്കമുള്ള ട്യൂണിങ് ഇല്ല. പൗലോസിന്റെ ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞാൽ ദൈവമക്കളാണ്, പക്ഷെ ഉള്ളിൽ ഇന്നുവരെയും ക്രിസ്തു ഉരുവായിട്ടില്ല. They are radios, but they are unable to get connected to the communication that is released from the radio station. In the language of Saint Paul, we are also born again. We are also the children of God, but we are unable to access to the voice of our God. रेडियो तो है लेकिन सिग्नल जो है उसको प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, समझ ग्रहण नहीं कर पा रहे. इसी प्रकार पौलुस कहता है हम परमेश्वर के संतान है तो सही, लेकिन परमेश्वर की बातों को, संदेश को हम सुन नहीं पा रहे, समझ नहीं पा रहे हैं. അദ്ദേഹം പറയുകയാണ് ദൈവമക്കളോട്, വീണ്ടും ജനിച്ചവരോട്, ക്രിസ്തു നിങ്ങളിൽ ഉരുവാകുവോളം ഞാൻ പിന്നെയും പ്രസവ വേദന അനുഭവിക്കുന്ന എന്റെ മക്കളെ, ഇപ്പോഴോ നിങ്ങൾ ന്യായ പ്രമാണത്തിന് കീഴിലിരിപ്പാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവോ? ഇപ്പോഴും 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 അത് ആത്മാവിൽ മരിച്ചവന് കൊടുത്ത ഫുഡാ. നീ ഇപ്പോഴും അത് കഴിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവോ? Paul is asking us, you who are born again, are you still being fed by the food that is given to the spiritually dead? ऐसे लोगों से पौलुस कहता है कि मसीह तुम में जन्म लिया है, फिर भी मैं जच्चे की सी पीड़ा में हूँ मसीह को तुम्हारे अंदर उत्पन्न होने के लिए. तो मृत अवस्था में दी हुई लोगों को दी हुई भोजन को क्या तुम अभी भी पुराने नियम की व्यवस्था को अभी भी तुम लेना चाहते हो, उसका आचरण करना चाहते हो? ഗലാത്യ ലേഖനം 4:19 നോക്കിയേ. വിശ്വാസികളെ നോക്കി അദ്ദേഹം പറയുകയാണ്, ഏത് വിശ്വാസി? താല്പര്യമുള്ള വിശ്വാസികൾ. അവരെ നോക്കി പറയാ, ക്രിസ്തു നിങ്ങളിൽ ഉരുവാകുവോളം. അപ്പോ ഇതിന്റെ ഉള്ളില്, ഇതിന്റെ ഹൃദയത്തില് ആരും ഉളവായിട്ടില്ല? ക്രിസ്തു ഉരുവായിട്ടില്ല. വീണ്ടും ജനനം കഴിഞ്ഞു ആത്മാവിൽ, ഹൃദയത്തിൽ ക്രിസ്തു ഉരുവായിട്ടില്ല. ക്രിസ്തു നിങ്ങൾ ഉരുവാകുവോളം ഞാൻ പിന്നെയും പ്രസവ വേദനപ്പെടുന്നവരായ എന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളാ. പക്ഷേ ക്രിസ്തു ഉരുവായിട്ടില്ല. ക്രിസ്തു ഉരുവാകാതെ എങ്ങനെയാ ഹെവൻലി കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ നടക്കണേ? Go ahead. Saint Paul is telling
the born again people, they were born again through him, and they tell them that my little children, of whom I am again in travail, until Christ be formed in you. यहाँ पर गलातियों 4:19 में पौलुस कहता है कलीसिया के विश्वासियों से, उत्सुक विश्वासी जो पुनर्जन्म पाए हैं उनसे कहता है, हे मेरे बालकों, जब तक तुम में मसीह का रूप न बन जाए तब तक मैं तुम्हारे लिए फिर जच्चा की सी पीड़ाएं सहता हूँ। जब तक मसीह का रूप नहीं बनता तब तक परमेश्वर की संदेश से वार्तालाप नहीं प्राप्त कर सकेंगे। ആ ദേവദാസിന്റെ തീക്ഷ്ണത കണ്ടോ? അദ്ദേഹം പറയാം, ഞാൻ പ്രസവവേദന അനുഭവിക്കുക, ഞാൻ പ്രസവവേദന അനുഭവിക്കുക. ആരുടെ മുമ്പിൽ? ഈ ഭക്തന്മാരുടെ മുമ്പിൽ. അവർ ഭക്തരാണ്, പക്ഷെ ക്രിസ്തു ഹൃദയത്തിൽ ഉരുവായിട്ടില്ല. So in front of the piety, this servant of God is in travail because Christ is not yet formed in them. पौलुस कहता है, मैं जच्चे की सी पीड़ाएं सहता हूँ तुम्हारे लिए। वे कौन है? वो कलीसिया में भक्त लोग तो है, लेकिन मसीह उनमें मसीह का रूप नहीं बना। ഇനി ഇവരുടെ പ്രത്യേകത കാണണോ? ഇവർ അതിശക്തമായി വചനത്തിൽ നിലകൊള്ളുന്നവരാണ്. അതാണ് ഇവരുടെ പ്രത്യേകത. അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് പോലും തിരിച്ചറിയത്തില്ല അവരുടെ ഉള്ളിൽ ക്രിസ്തു ഉരുവായിട്ടില്ല. ക്രിസ്തു ഉരുവായാൽ സ്പിരിച്വൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ആരംഭിക്കും. One of the specialities of these people, they strongly stand on the word of God, but still Christ is not formed in them, which they are unaware. ये लोगों की खासियत ये है कि ये वचन में दृढ़ है, लेकिन उन्हें ये बात नहीं मालूम कि मसीह उनमें जन्म नहीं लिया है। അപ്പൊ ഇവർ ഏത് വചനത്തിന്റെ കീഴിൽ നിൽക്കാനാണ് ഇവർ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്? തൊട്ട് താഴെ എഴുതിയിരിക്കുന്നു, അവരുടെ ആഗ്രഹം ന്യായപ്രമാണത്തിന്റെ കീഴിൽ നിൽക്കാനാ. സ്പിരിച്വലി ഡെഡിന് കൊടുക്കുന്ന ഫുഡ് കഴിച്ച് ജീവിച്ചവരാണ് ഇവർ. അതുകൊണ്ട് സ്പിരിച്വലി എലൈവ് ആയവർക്ക് കൊടുക്കുന്ന ഫുഡ് അവർക്ക് കൊടുത്താൽ ഇവർ എടുക്കത്തില്ല. ഇവർ ഉറങ്ങുന്നവരാണ്, മരിച്ചവരല്ല, ഉറങ്ങുന്നവരാണ്. And they desire to stand under the food which is given to the spiritually dead. वे कौन सा भोजन खाना चाहते हो? नीचे लिखा है, व्यवस्था के अधीन में तुम होना चाहते हो, जो मृत लोगों के लिए है। ये लोग मृत तो नहीं है, लेकिन सोने वाले हैं, इसलिए जिंदा लोगों की भोजन दे तो वो नहीं लेंगे। അവർ മരിച്ചവരുടെ ഇടയിൽ നിന്ന് വീണ്ടും ജനിച്ചവരാണ്, ബോൺ അഗൈൻ ആണ്, പക്ഷെ മരിച്ചവരുടെ ഇടയിൽ കിടന്ന് ഉറങ്ങുന്നവരാണ്. അതുകൊണ്ട് വീണ്ടും അവർക്ക് വേണ്ടത് മരിച്ചവർക്ക് കൊടുക്കുന്ന ഫുഡാണ്. അതുകൊണ്ട് പൗലോസ് പ്രസവവേദനയോട് അവരോട് പറയുകയാണ്, ന്യായപ്രമാണത്തിന്റെ കീഴിൽ ഇരുപ്പാൻ ഇച്ഛിക്കുന്നവരെ, നിങ്ങൾ ന്യായപ്രമാണം കേൾക്കുന്നില്ല. ഇപ്പോഴും നിങ്ങളുടെ ആഗ്രഹം ന്യായപ്രമാണമാണ് അല്ലേ? ഇപ്പോഴും നിങ്ങളുടെ ആഗ്രഹം മരിച്ചവർക്ക് കൊടുക്കുന്ന ഫുഡാണ് അല്ലേ? To the people who were once spiritually dead and now born again, Paul says that desire to be under the law, do you not hear the law? वे आत्मिक मृत अवस्था में नहीं है, उन्होंने पुनर्जन्म पाया है, लेकिन मृदों के बीच में वे सोते हैं। इसलिए फिर भी पौलुस कहता है कि तुम जो व्यवस्था के अधीन में होना चाहते हो, व्यवस्था की क्या नहीं सुनते? എൻ്റെ മക്കളെ, നമ്മളെ തന്നെ ഒന്ന് പരിശോധിച്ചേ. നിങ്ങൾ ആത്മാവ് പറയുന്നത് ചെവിയുള്ളവൻ കേൾക്കട്ടെ എന്ന് യേശു ക്രിസ്തു നേരിട്ട് 7 സഭകളോടും പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കത് കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല എങ്കിൽ ബുദ്ധിയുള്ളവരാകണം. കൊച്ചി FM-ൽ നിന്ന് വരുന്ന സിഗ്നലുകൾ നിങ്ങളുടെ FM റേഡിയോ എടുക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ ആ റേഡിയോ കൊണ്ട് നിങ്ങൾ എവിടെ പോകും? എവിടെ പോകും? റിപ്പയർ ചെയ്യണ കടയിൽ പോകും അല്ലേ? ശരിയാണോ? അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഈ ബുദ്ധി നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉപയോഗിക്കാത്തത് എന്താ? യേശു ക്രിസ്തു പറയുന്നത്, ആത്മാവ് സഭകളോട് പറയുന്നത് എന്തെന്ന് ചെവിയുള്ളവൻ കേൾക്കട്ടെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളാകുന്ന ഗോഡ്സ് റിസപ്ഷൻ ഇതുവരെയും അത് ഏറ്റെടുക്കുന്നില്ല, കേൾക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ നമ്മളെയും കൊണ്ട് റിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന ഷോപ്പിൽ പോണം. Jesus says, let he that has ear, let him hear what the Spirit of God has to say. Dear brethren, examine yourself and be wise if you are not able to listen to the voice of God, just as the radio that is not accessible to the communication system that is released from the radio station is taken to be repaired. We are also supposed to be repaired.
रेडियो अगर बंद पड़ गया है तो हम उसे क्या करते हैं? उसे रिपेयर करने वाले की दुकान में ले चलते हैं। तो इस बात को हमारी आत्मिक जीवन में हम क्यों नहीं प्रायोगिक करते हैं? अगर हम पिता परमेश्वर की वाणी को नहीं सुन पा रहे हैं तो हमें उसके पास जाना है रिपेयर होने के लिए। നിങ്ങൾ ആ റേഡിയോ എടുത്തുകൊണ്ട് ഒരു റേഡിയോ റിപ്പയർ ചെയ്യണ കടയിൽ പോയി, കൊച്ചി എഫ്എമ്മിൽ ബ്രോഡ്കാസ്റ്റിംഗ് നടക്കുന്നുണ്ട്, എൻ്റെ റേഡിയോ കിട്ടുന്നില്ല. അദ്ദേഹം അത് ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഹോ ഇന്നിന്ന യൂണിറ്റുകളൊക്കെ ഫങ്ഷൻ ചെയ്യുന്നില്ലല്ലോ, ഇന്നിന്ന യൂണിറ്റുകളൊക്കെ ഫങ്ഷൻ ചെയ്യാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഈ പ്രശ്നം. അതുകൊണ്ട് ഈ കത്തിപ്പോയ യൂണിറ്റുകളൊക്കെ മാറ്റി അതൊക്കെ ഒന്ന് റീഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്താൽ നിങ്ങളുടെ സിഗ്നൽ റെഡിയാകും എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ ഇതാ സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് ക്വാളിഫൈ ആയിട്ടുള്ള ടെക്നീഷ്യന്മാരുണ്ട്, അപ്പസ്തോലന്മാരുണ്ട്, ഉപദേശകന്മാരുണ്ട്, സുവിശേഷകന്മാരുണ്ട്, പ്രവാചകന്മാരുണ്ട്. അവരുടെ അടുക്കിലേക്ക് ഇത് എടുത്തുകൊണ്ടുപോയാൽ അവർ ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് അവർ നിങ്ങളോട് പറയും, ഇതെന്താ ഇപ്പോഴും ന്യായപ്രമാണവും പ്രവാചകന്മാരുമാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്? അയ്യോ, അങ്ങനെ ആയാൽ ആത്മാവ് പറയുന്നത് ക്രിസ്തു പറയുന്നതും കേൾക്കുവാൻ കഴിയുക ഇല്ല കേട്ടോ. പിന്നെ കേൾക്കണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണമെന്നറിയാമോ? അപ്പൊ നിങ്ങൾ ചോദിക്കുക, എന്നാ വേണ്ടേ? ഭൂമിയിലെ ഒരു അപ്പസ്തോലനല്ല, ഒരു പ്രവാചകനല്ല, ഒരു സുവിശേഷകനല്ല, ഒരു പാസ്റ്ററല്ല, ഒരു ഇടയനല്ല, ഈവൻ ക്രിസ്തു പോലും അല്ല, സ്വർഗസ്ഥ പിതാവ് തന്നെ നേരിട്ട് നിന്നോട് പറഞ്ഞു തന്നിട്ട് നിനക്കത് മനസ്സിലായില്ലേ? ഇനി ന്യായപ്രമാണമല്ല, പ്രവാചകനുമല്ല, ഇവൻ എന്റെ പ്രിയ പുത്രൻ, ഇവന് ചെവി കൊടുക്കുന്ന നിന്നോടല്ലേ പറഞ്ഞേ? God the Father directly spoke to us that He is my beloved, Jesus is my beloved, and He has something to tell you so that you may incline your ear unto Him. रेडियो को हम रिपेयर करने वाले के पास ले जाते टेक्नीशियन, तो वो बोलेगा कि तुम्हारे रेडियो के अंदर ये चीज़ है, उसमें गड़बड़ी है, तो वो उसको वापस रखता है, नया चीज़ रखता है, तो रेडियो सुनने लगता है, सिग्नल को प्राप्त करने लगता है। इसी प्रकार हमारे जीवन में अगर हम परमेश्वर पिता की वाणी नहीं सुन पा रहे हैं, परमेश्वर ने नियुक्त किए हुए भविष्यद्वक्ता है, प्रेरित है, समाचार के प्रचारक है, पालक है, इनके पास ले जाएंगे तो परमेश्वर कहता है कि मैंने जो कहा कि ये मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो, तो फिर भी तुम व्यवस्था और भविष्यद्वक्ताओं की ओर जाते हो। അപ്പൊ സിലബസ് റിസീവ് ചെയ്യാനുള്ള സംഭവം നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തിട്ടില്ല. പകരം ആത്മാവിൽ മരിച്ചവർക്ക് കൊടുക്കുന്ന സാധനങ്ങളൊക്കെ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കും ഇപ്പോഴും പഴയത് തന്നെ. ഒരിക്കലും നമ്മളുടെ സിസ്റ്റം ദൈവം പറയുന്നത് എടുക്കുവാൻ അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ കഴിയുകയില്ല. കാരണം ലോകത്തിൽ ജീവിക്കുന്നവന്റെ ജീവിതത്തിൽ ആത്മാവ് പറയുന്നത് സ്വീകരിപ്പാനുള്ള ട്യൂണർ ഇല്ല, സെറ്റപ്പ് ഇല്ല. അതിന് ട്യൂണർ വേറെ വേണം. ലോകത്തിന് അവനെ പ്രാപിപ്പാൻ കഴിയുകയില്ല. ഹലോ 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 ലോകത്തിന് അവനെ പ്രാപിപ്പാൻ കഴിയുക ഇല്ല. ആ ടെക്നീഷ്യൻ ഇതൊക്കെ മാറ്റിയിട്ട് അവനെ പ്രാപിപ്പാൻ കഴിയുള്ള സെറ്റപ്പ് അതിനുള്ളിൽ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യും. തുടർന്ന് അവനെ കേൾക്കാൻ തുടങ്ങും. The people who are led by the world cannot be tuned to the voice of God, and the system has to be reinstalled by the one whom Jesus has promised us. And when that is done, our communication system with our Father will get re-established. ये संसार उसे ग्रहण नहीं कर पाएगी ऐसे कहा है, तो इस संसार की कोई भी टेक्नीशियन वो सुधार नहीं सकता है. हमें पिता परमेश्वर से ही सहायता मिलेगा. പ്രിയ മക്കളെ ശ്രദ്ധിച്ച്, പൗലോസിന്റെ പ്രസവവേദന എനിക്കും അതേ രീതിയിൽ അനുഭവപ്പെടുകയാണ്. ഇത് മൊബൈലിന്റെ സിഗ്നൽ പോലെയാ. ഞാൻ കഴിഞ്ഞ 32 വർഷം ഇപ്പോഴും യുണൈറ്റഡ് അറബ് എമിറേറ്റ്സിലാകാൻ ദൈവനെ അനുവദിച്ചു. പലപ്പോഴും എനിക്ക് ഒമാനിൽ നിന്ന് രാജ്യത്തേക്ക്, യുണൈറ്റഡ് അറബ് എമിറേറ്റ്സിൽ നിന്ന് ഒമാൻ എന്ന രാജ്യത്തിലേക്ക് പോകേണ്ടതായിട്ട് വരും. അപ്പോൾ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയത്, ഞാൻ ബൈ
ബൈ റോഡ് ഞാൻ ഒമാനിലേക്ക് യാത്രയാകുമ്പോൾ UAE ടെലിഫോൺ സിഗ്നൽ ഒമാൻ ബോർഡറിൽ വെച്ച് കുറഞ്ഞ് കട്ടാകും. For many years, I was in the land of UAE. From UAE, I used to travel to Oman. So one thing I realized that when I move away from UAE to Oman, the communication system from UAE get gradually lowers, and finally it gets disconnected the time that I reach Oman. परमेश्वर ने पिछले 32 साल यूनाइटेड अरब एमिरेट्स इस राज्य में रहने के लिए मुझे सहायता किया. तो कई बार UAE से ओमान में, ये ओमान राष्ट्र में गाड़ी चलाकर जाने को होता था. तो कई बार जब हम ओमान के पास में जाते थे, बॉर्डर पहुंचते थे, तो हमारी UAE का फ़ोन का जो सिग्नल है, सिम का सिग्नल, वो कम होते होते जाता था. ഹല്ലേലൂയ. UAE ആ സിഗ്നല്, ടെലികമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ്റെ സിഗ്നല് പയ്യെ കുറഞ്ഞ് ഡിസ്കണക്റ്റ് ആകുമ്പോൾ എൻ്റെ മൊബൈലിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒമാനിൽ വെച്ച് വാങ്ങിച്ചിട്ട മറ്റൊരു സിമ്മുണ്ട്, ഒമാൻ ടെല്ലിൻ്റെ. ആ UAE ബോർഡർ കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ പയ്യെ ഒമാനിലേക്ക് കയറുമ്പോൾ എൻ്റെ ഒമാൻ ടെൽ എന്ന് പറഞ്ഞ ആ സിമ്മു പ്രകാരം എൻ്റെ ഫോണിൻ്റെ റേഞ്ച് ഒമാൻ്റെ സിഗ്നൽ പിടിക്കാൻ തക്കവണ്ണം കയറി 1 ഘട്ട 2 ഘട്ട 3 ഘട്ട തുടർന്ന് ഫുൾ കട്ടയായിട്ട് കയറുന്നത് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. Many a time I have seen when I get disconnected with the communication system from UAE once I reach Oman, I install another SIM that's from Oman. When I do so, the range system gets improved so that I get reconnected to the tower. तो UAE के जब हम बॉर्डर पहुंचते हैं UAE और ओमान का, तो UAE के टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम से सिग्नल पकड़ने की ताकत हमारे सिम कार्ड को कम होते होते वो बंद हो जाता. और ओमान के अंदर जैसे हम प्रवेश करते हैं तो वहाँ का ओमान टेल का सिम जो मेरे फ़ोन में है, वो उसका 1 ब्लॉक 2 ब्लॉक इस प्रकार से वो पूर्ण तरह से सिग्नल पकड़ने के लिए ताकत आ जाता. UAE ടെലികമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സിഗ്നൽസിന് റേഞ്ച് ഒമാനിലേക്കില്ല. ഇതേപോലെ തന്നെ ഒമാനിലെ ടെലികമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സിഗ്നലിന് UAE ഇല്ല. ഇതേപോലെ ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ സിഗ്നല് അത് ലോകം നമ്മുടെ അകത്തുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പ്രാപിപ്പാൻ കഴിയുകയില്ല. The communication signal of UAE is never connected with that of Oman. Likewise, the communication signal that we have in the world will never help us to get connected to the communication system or signal of heaven. UAE के टेलीकम्युनिकेशन सिग्नल वो ओमान के अंदर वो काम नहीं करता और ओमान का भी UAE के अंदर काम नहीं करता. इसी प्रकार स्वर्ग से हमें सिग्नल उसको अगर प्राप्त करना है, ग्रहण करना है, तो यदि हमारे अंदर संसार है तो वो नहीं हो सकेगा. യേശുക്രിസ്തു പറയുന്ന രംഗം, സത്യത്തിന്റെ ആത്മാവ് വരുമ്പോൾ അവൻ നിങ്ങളെ സകല സത്യത്തിലും വഴി നടത്തും. പക്ഷേ നിങ്ങളുടെ അകത്ത് ലോകമാണെങ്കിൽ അവൻ പറയുന്നതൊന്നും നിങ്ങളുടെ ആ ലോകത്തിൻ്റെ ആ ഏരിയ പിടിച്ചെടുക്കത്തില്ല. നിങ്ങൾക്ക് വെറും നഷ്ടമാണ്. ആത്മാവ് പറയുന്ന ഒന്നും നിങ്ങൾക്ക് കേൾക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. പകരം നിങ്ങൾക്ക് അക്ഷരം മാത്രം വായിക്കാം, ബൈബിൾ വായിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. അല്ലാതെ ബൈബിൾ എഴുതിയ ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് പറയുന്ന കേൾക്കുവാൻ കഴിയുകയില്ല. Jesus said, the Spirit of truth will come to you and He will guide us into every truth. But if you walk according to the system of the world, you cannot walk as per the Spirit. प्रभु यीशु मसीह ने जिस तरह यहाँ पर कहा है, सत्य की आत्मा वो तुम्हें सारी सच्चाई में ले चलेगा, लेकिन यदि तुम संसार के अनुसार चलते हो तो ये तुम उसे ग्रहण नहीं पाओगे. ഇതാണ് യോഹന്നാൻ 14:16-17 കർത്താവ് പറയുന്നത്. എന്നാൽ ഞാൻ പിതാവിനോട് ചോദിക്കും, അവൻ സത്യത്തിന്റെ ആത്മാവെന്ന മറ്റൊരു കാര്യസ്ഥനെ എന്നേക്കും നിങ്ങളോട് കൂടി ഇരിക്കേണ്ടതിന് നിങ്ങൾക്ക് തരും. എന്നേക്കും ഇരിക്കണം, ഇടയ്ക്കിടയ്ക്കല്ല. പ്രാർത്ഥിച്ച് ഇതാ ഓർക്കേണ്ട ശബ്ദം അതിന്റെ പിച്ച് കൂടുമ്പോഴല്ല, എന്നേക്കും നിങ്ങളോട് ഇരിക്കേണ്ടതിന് നിങ്ങൾക്ക് തരും. പിന്നെ ശ്രദ്ധിച്ചു കേൾക്കുക,
തന്നാലും നിങ്ങൾക്ക് പ്രയോജനമില്ല. എപ്പോ? ലോകം അവനെ കാണുകയോ അറിയുകയോ ചെയ്യായികയാൽ അതിന് അവനെ ലഭിപ്പാൻ കഴിയുകയില്ല. ലോകം ആണ് നമ്മുടെ അകത്തെങ്കിൽ, നമ്മുടെ വിഷൻ ലോകമാണ് എങ്കിൽ നമുക്ക് ആ ആത്മാവിനെ ലഭിപ്പാൻ, അതിൽ നിന്ന് കേൾക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയുകയില്ല. John chapter 14 verse 16 and 17 says, "And I will pray the Father, and he shall give you another comforter, that he may be with you forever. The Spirit of truth, whom the world cannot receive, for it beholdeth him not, neither knoweth him. Ye know him, for he abideth with you, and shall be in you. Likewise, if you are not led by the Spirit, you cannot hear the voice from God." यूहन्ना 14 उसके 16 और 17 में प्रभु यीशु ने कहा, मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे, अर्थात सत्य का आत्मा जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता. तो यदि हमारे अंदर संसार भरा हुआ है तो हम इस आत्मा को ग्रहण नहीं कर पाएंगे. മക്കളെ, ഞാൻ ചോദിച്ചോട്ടെ, ഈ ആത്മാവ് പറയുന്നത് ആര് പറയുന്നതാ? ആത്മാവ് പറയുന്നത് ക്രിസ്തു പറയുന്നതാ. ഹല്ലേലൂയ. ക്രിസ്തു പറയുന്നത് പിതാവ് പറയുന്നതാ. ഹല്ലേലൂയ. പിതാവ് പറയുന്നത് മാത്രം ഞാൻ പറയുന്നു. യേശു പറയാണ് മാത്രം പറയുന്നു. ഇനി ഈ ആത്മാവ് പറയുന്നത് കേൾക്കാൻ പറ്റിയില്ല എങ്കിൽ നമുക്ക് എന്നാ കിട്ടുന്നില്ല? സിലബസ് കിട്ടുന്നില്ല. കാരണം ആര് പറയണത് കേൾക്കാനാ പിതാവ് പറഞ്ഞേ? ഇവൻ എൻ്റെ പ്രിയ പുത്രൻ, ഇവന് ചെവി കൊടുപ്പിൻ. ആരൊക്കെ അപ്പൊ ക്രിസ്തുവിനോട് കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു? ന്യായപ്രമാണം ഉണ്ടായിരുന്നു, മോശ ഉണ്ടായിരുന്നു, ഏലിയാവും ഉണ്ടായിരുന്നു, പ്രവാചകന്മാരും ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇവര് രണ്ടുപേരും കൂടെ നിൽക്കുമ്പോഴാണ് പിതാവ് പറയുന്നത്, നിന്റെ 3 കൂടാരങ്ങൾ അത് വേണ്ട എന്നർത്ഥത്തിൽ പറയുകയാണ്, ഇവൻ എൻ്റെ പ്രിയപുത്രൻ, ഇവന് ചെവി കൊടുക്കിൻ. അപ്പോൾ തന്നെ മറ്റു രണ്ടുപേരും എന്തു പറ്റി? അപ്രത്യക്ഷമാക്കി. ദൈവം അവിടെ നിന്ന് അവരൊക്കെ മാറ്റിക്കളഞ്ഞു. ഇതിലൂടെ സന്ദേശം നമ്മൾ ഏറ്റെടുക്കണ്ടേ? സിലബസിൽ നിൽക്കണ്ടേ? ഇപ്പോഴും പോയി പഴയതും പിടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണോ? ഹല്ലേലൂയ. അതൊക്കെ അവിടെ ഇരുന്നോട്ടെ, നാം അതിൽ നിന്ന് ഒഴിവുള്ളവരായി ഇനി നാം ക്രിസ്തു പറഞ്ഞത് കേൾക്കുക. ക്രിസ്തു പറയുന്നത് പിതാവ് പറയുന്നതാണ്, അത് നമ്മൾ കേൾക്കുന്നത് ദൈവാത്മാവിലാണ്. ഇതുകൊണ്ട് ദൈവവചനം പറയുന്നത്, ആത്മാവ് പറയുന്നത് ചെവി ഉള്ളവൻ കേൾക്കട്ടെ. അതാണ് നമ്മുടെ സിലബസ്. Jesus Christ speaks what God the Father speaks to him, and that's what Spirit speaks to us through Jesus Christ. So if we are not connected to the Spirit, we can never hear what God the Father wants to speak to us, which you can understand from what happened in the mount where Jesus was transfigured. So after the transfiguration, when it was taken place, Moses and Elijah were appeared, but after that Elijah and Moses were disappeared, and God the Father spoke clearly to the disciples who were there that Jesus Christ is my beloved Son, and I am well pleased in him, and he has something to listen to you. He has something to speak to you so that you may listen to him. आत्मा जो कहता है, जिसके कान हो वो सुन ले. आत्मा क्या कहता है, किससे सुनकर कहता है? आत्मा मसीह से सुनकर कहता है. और मसीह किसकी सुनकर कहता है? वो पिता की बातें वो सुनकर कहता है. तो यदि हमें मसीह की बातें सुनना है, पिता की बातें सुनना है, तो मसीह की बातों को सुनना है. पिता परमेश्वर ने कहा उस रूपांतर के पहाड़ पर, ये मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो. तब क्या हुआ कि मूसा और एलिया वहां थे जो कि व्यवस्था और भविष्यद्वक्ता को दिखाते हैं. वे दोनों भी जब ये ध्वनि हुई वो वहां से लुप्त हुई. यानी कि हमें किसकी बात सुनना है? व्यवस्था और भविष्यद्वक्ता नहीं, आगे से मसीह की बातों को ही सुनना है. ഇതാണ് വെളിപ്പാട് 1-ാം വാക്യത്തിൽ പറയുന്നത്. വേഗത്തിൽ സംഭവിപ്പാനിരിക്കുന്നത് തന്റെ ദാസന്മാരെ കാണിക്കേണ്ടതിന് ദൈവം അത് ക്രിസ്തുവിന് കൊടുത്തു. ക്രിസ്തു അത് തന്റെ ദാസനായ യോഹന്നാൻ മുഖാന്തരം സഭയ്ക്ക്
കൊടുത്തു. ഇത് നമുക്ക് വേണ്ടേ? അതോ നമുക്ക് സ്പിരിച്വലി ഡെഡായവർക്ക് കൊടുത്തത് മതിയോ? This is what we see in the book of Revelation chapter 1 verse 1, that things which must shortly come, he gave that revelation to Jesus Christ, and Jesus Christ gave that revelation to John. यही बात हम प्रकाशित वाक्य में देखते हैं। पहले अध्याय के पहले आयत में लिखा है, यीशु मसीह का प्रकाशित वाक्य जो परमेश्वर ने उसे दिया ताकि उसके दासों के द्वारा उसके लोगों को दे, यूहन्ना के हाथ में दी। ഹലോ, ഇത് സ്പിരിച്വൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷനാ മക്കൾ. ഈ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ നിങ്ങൾ ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ആത്മമണ്ഡലം ഒരു ഡെവലപ്മെന്റും ഇല്ലാതെ പട്ടിക്കാട് കിടക്കണേക്കാളും കറക്റ്റായിട്ട് കിടക്കും. പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ സ്പിരിച്വൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ നടക്കോ? നിങ്ങളുടെ ആത്മമണ്ഡലം ദൈവ സാന്നിധ്യത്തിന്റെ ഒരു വൃന്ദാവനമായി മാറും. എത്ര എടുത്താലും എത്ര കൊടുത്താലും തീരാത്ത ഒരു കലവറ പോലെയായി നിങ്ങൾ മാറും. If you are spiritually disconnected, there will not be any spiritual development in you. But once you are spiritually connected, there will be greater works in you. प्रिय लोगों, इन बातों को यदि हम नहीं समझेंगे तो हमारी जीवन जो है एक जंगली अनुभव में हो जाएगा, लेकिन हम समझने लगेंगे तो एक मनोहर बगीचा जैसे बदल जाएगा. വേറെ ചില കാര്യങ്ങളോട് ഇതിന് ചേർത്ത് പറയട്ടെ. ഇതുകൊണ്ടാണ് കഴിഞ്ഞ സന്ദേശത്തിൻ്റെ താഴെ പലരും സങ്കീർത്തനം വായിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞപ്പോൾ അവർ പലരും കമൻ്റ് എഴുതിയിട്ടു. പസ്കോർദിനം 14:26 സങ്കീർത്തനം വായിക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ എന്ന്. ഇത്രത്തോളം വിവരമില്ലാതെ ആയിപ്പോയല്ലോ ദൈവജനമേ, നിങ്ങൾക്കൊന്ന് സഹതാപമുണ്ട്. അവിടെ പറയുന്നത് ദാവീദിന്റെ സങ്കീർത്തനം വായിക്കാനല്ല. നിങ്ങൾ കൂടി വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തർക്കും സങ്കീർത്തനമുണ്ട്, നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തർക്കും പ്രബോധനമുണ്ട്, നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തർക്കും വെളിപ്പാടുണ്ട്. അല്ലാണ്ട് പണ്ട് ദാവീദിന് കിട്ടിയത് എടുത്ത് വായിക്കാനല്ല പറഞ്ഞേ. സങ്കീർത്തനം എന്ന് വെച്ചാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്നാന്നറിയാമോ? സോങ്, പാട്ടെന്ന അതിന്റെ അർത്ഥം. I feel pity on those who gave the comment below that video of last Sunday's message, that there it is said that when you come together, you must read the Psalms, and Psalms is not actually the Psalms that are of David. Psalms means it's a song, which means when we gather, we all should have a song to sing. तो पिछले हफ्ते के संदेश को सुनकर, जो भजन संहिता के बारे में जो हमारा संदेश था वो सुनकर कुछ लोगों ने कमेंट डाला है। तो फिर 1 कुरिन्थी 14:26 में लिखा है कि तुम में से हर एक के पास एक भजन हो, ऐसा लिखा तो है। लेकिन हमें बुरा लगता है कि आप ये नहीं समझ पा रहे हैं कि वहाँ जो भजन के बारे में लिखा है वो दाऊद के भजनों को पढ़ने के लिए नहीं कहा है, लेकिन हमारा खुद का होना चाहिए. നിങ്ങൾക്ക് സങ്കീർത്തനം ഇല്ലെങ്കിൽ ദാവീദിന്റെ സങ്കീർത്തനം വായിച്ച ഒരു കുഴപ്പമില്ല, അതിൽ തെറ്റൊന്നുമില്ല, ശരിക്കുക, മനസ്സിലാക്കുക. എന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് സങ്കീർത്തനം ഉണ്ട് എങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഹെവന്റെ ഡയറക്റ്റ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ജനത്തിന് കൊടുക്കുവാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയും. ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്ന ഭാഗം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വായിക്കാം. 1 കൊരിന്ത്യർ 14:26 വായിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് പറഞ്ഞു. If you have your own song when you gather, you don't need to sing the song that was sung by David. यदि आपके पास आपके खुद के भजन नहीं हो तो दाऊद के भजन संहिताओं को गा लो, पढ़ लो, उसमें कोई गलती नहीं है. लेकिन यदि आपका खुद का भजन आपको परमेश्वर से मिला है तो आप लोगों को सुना सकेंगे वो संदेश. ഹല്ലേലൂയ. നമ്മുടെ പാട്ടുപുസ്തകം കയ്യിലുണ്ടോ? ശ്രദ്ധിച്ചേ, ഇതാ അവിടെ എഴുതിയിരിക്കുകയാണ് 1 കൊരിന്ത്യർ 14:26. ആകയാൽ എന്ത് സഹോദരന്മാരെ, നിങ്ങൾ കൂടി വരുമ്പോൾ. ദാവീദിന്റെ സങ്കീർത്തനം ഉണ്ടെന്നല്ല എഴുതിയേക്കണേ, ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കുക. ഓരോരുത്തന് സങ്കീർത്തനമുണ്ട്. എന്താ എഴുതിയേക്കണേ? ഓരോരുത്തന് സങ്കീർത്തനമുണ്ട്. അല്ലാണ്ട് ദാവീദിന്റെ സങ്കീർത്തനം ഉണ്ടെന്നാണ് എഴുതിയേക്കണേ. നമ്മൾ ഓരോരുത്തന് സങ്കീർത്തനമുണ്ട്, ഉപദേശമുണ്ട്. എന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ പട്ടിണിയായിരിക്കുന്ന സാധനം വന്ന് പറയാൻ പറഞ്ഞിട്ട് ഒന്നുമില്ല ആരുടെയും കയ്യില്, ഇല്ലേ? ഓരോരുത്തനും ഉപദേശമുണ്ട്, ഓരോരുത്തനും വെളിപ്പാടുണ്ട്, അന്യഭാഷയുണ്ട്, വ്യാഖ്യാനമുണ്ട്, സകലതും എന്തിനു വേണ്ടി? ആത്മീക വർധനയ്ക്കായി ഉതകട്ടെ. ഇതാണ് ദൈവവചനം പറയുന്ന സന്ദേശം. 1 Corinthians chapter 14 verse 26 says, what is it then, brethren, when we come together, each one hath a psalm, hath a teaching, hath a revelation, hath a tongue, hath an interpretation, that all things be done unto edifying.
पहला कुरिन्ती 14:26 में लिखा है, इसलिए भाइयों क्या करना चाहिए? जब तुम इकट्ठा होते हो तो हर एक के हृदय में भजन या उपदेश या अन्य भाषा या प्रकाश या अन्य भाषा का अर्थ बताना रहता है। ये हर एक के पास होना चाहिए। സങ്കീർത്തനം എന്ന് വെച്ചാൽ പാട്ടെന്ന അർത്ഥം. ഈ പുസ്തകം കണ്ട, എനിക്ക് ദൈവം തന്ന സങ്കീർത്തനങ്ങളാണിത്. 1080-ലധികം സങ്കീർത്തനങ്ങളുണ്ട്. ഹല്ലേലൂയ. ഇത് ദാവീദിന്റെ സങ്കീർത്തനമല്ല, ഇത് ഷാജിയുടെ സങ്കീർത്തനമാണ്. ദൈവം ഷാജിയിലൂടെ റിലീസ് ചെയ്ത സങ്കീർത്തനങ്ങൾ. ഇതേപോലെ മേരിയിലൂടെയും ഇതേപോലെ ബേബിയിലൂടെയും ഇതേപോലെ പീറ്ററിലൂടെയും ഇതേപോലെ ഫിലിപ്പിലൂടെയും ഇതേപോലെ സണ്ണിയിലൂടെയും ഒക്കെ സങ്കീർത്തനങ്ങൾ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങി മറ്റുള്ളവർക്ക് ആത്മീക വർധന കൊടുക്കുവാനായിട്ട് ഇടയാകണം. ഇതാണ് പറയുന്നതിന്റെ ഉദ്ദേശം, അർത്ഥം. അല്ലാതെ എല്ലാ പ്രാവശ്യവും വന്ന് ഇതാ മരിച്ച മണ്ഡലത്തിൽ ജീവിച്ച ദാവീദിന് എടുത്ത് വായിക്കാനല്ല പറഞ്ഞേ. ജീവനുള്ള നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ ദൈവം തരുന്നത് ഇന്ന് തക്ക സമയത്തെ ആഹാരമായി ജനത്തിന് വിളമ്പാനാ പറയുന്നത്. Psalms means song, and this book consists of the songs that God the Father gave to me. So this psalm is called the Psalm of Shaji. Likewise, you all should have your own psalms when you come together, and that songs when you sing together, it becomes an edification for the church. यहाँ पर जो पुस्तक अभी बताया था उसमें परमेश्वर ने शाजी पास्टर को जो गीत दिए हैं, उन गीतों की एक गीत माली है वो, उसमें दाऊद का भजन नहीं है बल्कि शाजी के भजन है। इसी प्रकार हम में से हर एक को परमेश्वर से गीतों को, भजनों को पाना है और लोगों को देना है, न कि मृत दाऊद ने गाए हुए गीतों को ही गाते रहना है। സ്വർഗവും ഭൂമിയും ദൈവത്തിൻ്റെത്, എന്നും എല്ലാം ദൈവത്തിൻ്റെത്, നാം എല്ലാവരും ദൈവത്തിൻ്റെത്, നമുക്കുള്ളതും ദൈവത്തിൻ്റെത്, ക്രിസ്തുവിൽ നാം എല്ലാം ഒന്നേ ഒന്ന്, പിതാവിനോട് ഒരാത്മാവിൽ. ഹല്ലേലൂയ 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 ഹല്ലേലൂയ. ഇത് ഷാജിക്ക് ജപിക്കുന്ന സങ്കീർത്തനമായത്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഞങ്ങൾ മാറാടി മീറ്റിങ്ങിന് പോകുമ്പോൾ വണ്ടിയിൽ ഓടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും, സന്തോഷ് പർസ് വലതുഭാഗത്ത് ഓടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ ആത്മാവിൽ വെളിപ്പെട്ട സങ്കീർത്തനമാണിത്. ഉടനെ വാട്സപ്പ് റെക്കോർഡ് ചെയ്തു. ഇതാർക്കാ? നിങ്ങൾക്കാ. ഇത് ആത്മാവിൽ വീണ്ടും ജനിച്ചവന്. ഹല്ലേലൂയ. ഇത് ആത്മാവിൽ വീണ്ടും ജനിച്ചവർക്കുള്ള ഫുഡാ, അല്ലാണ്ട് ദാവീദിന് കൊടുത്ത ആത്മാവിൽ മരിച്ചവർക്കുള്ള ഫുഡല്ല ഇത്. വായിക്കേ. The psalm which I just sung is a song that was given to me by Father when I was traveling on a car. And this, when I sang in the church, it will edify you. So the psalms and the songs that God the Father give us directly have to be used in the church for the edification of the church. अभी जो गीत गाया वो गीत परमेश्वर ने प्रभु के दास के अंदर पिछले दिन जब वो सवारी करके जा रहे थे माराड़ी की ओर, तब परमेश्वर ने दी है। उस समय में व्हाट्सएप में रिकॉर्ड की हुई है। इस गीत को जब हम गाएंगे, कलीसिया में गाएंगे, तो आत्मिक उन्नति का कारण होगा दाऊद के गीतों को गाने से बढ़कर। ഹലോ മനസ്സിലായത്? ദാവീദിന്റെ സങ്കീർത്തനത്തിൽ ഇതൊന്നും കാണത്തില്ല. കാരണം അത് സ്പിരിച്വലി ഡെഡായവർക്ക് അവർക്ക് അപ്പ കൊടുക്കുന്നതും ഭാവിയിലെ വാഗ്ദത്തത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നതുമാണത്. എന്നാൽ ഇത് കറണ്ട് ലൈവാണ്, ഇന്ന് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നടക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചുള്ള സന്ദേശമാണിത്. നിങ്ങൾക്കിത് അർത്ഥം തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയുന്നവർക്ക് മനസ്സിലാവും. This psalm or song is not for the spiritually dead, but it is for the edification of the church, and it is connected with what is happening right now in our life. Whereas the psalm that was sung by David, that was for the spiritually dead, that is not for us. दाऊद ने गाए हुए गीत उस समय के लोगों के लिए है, वे आत्मिक मृत अवस्था में हैं, लेकिन उनको उस समय का भोजन और भावी में होने वाली बातें उस समय में प्रभु ने उनको दिया था। ये गीत जो है आत्मिक मृत अवस्था में वो लोगों के लिए नहीं, आत्मिक जो जीवित पुनर्जन्म पाए हैं उनके लिए है। ഹലോ ശ്രദ്ധിച്ചേ. സ്വർഗവും ഭൂമിയും ദൈവത്തിൻ്റെത്, എന്നും എല്ലാം ദൈവത്തിൻ്റെത്. അപ്പൊ അതിന്റെ സന്ദേശം എന്താണ്? സകലത്തിന്റെ ഓണർ ദൈവമാണ്. 2,
നാം എല്ലാവരും ദൈവത്തിൻ്റേത്, നമുക്കുള്ളതും ദൈവത്തിൻ്റേത്. അപ്പോ നമുക്ക് വല്ലതും ഉണ്ടോ? ഇല്ല, എല്ലാം ദൈവത്തിൻ്റേത്. Go ahead. The song says that everything belongs to God. Heaven and earth belongs to God, and we and all that we have belong to God. Therefore, we don't have anything here. Everything belongs to God is a message of this song. देखिए, ये गीत की बोली में इस तरह से है, आकाश और पृथ्वी वे परमेश्वर के हैं, हम और हमारे जो कुछ है वो सब परमेश्वर के हैं. तो क्या हमारा अपना कुछ है? नहीं, सब परमेश्वर का है. ഇനി അടുത്ത ലൈനാണ് പുതിയ ഉടമ്പടിയുടെ സന്ദേശം. ശ്രദ്ധിച്ചു കേൾക്കുക. ക്രിസ്തുവിൽ നാം എല്ലാം ഒന്നേ ഒന്ന്, പിതാവിനോട് ഒരാത്മാവിൽ. ഹല്ലേലൂയ. ഇതാണ് പുതിയ ഉടമ്പടിയുടെ സന്ദേശം. ക്രിസ്തുവിൽ നാം എല്ലാം ഒന്നേ ഒന്ന്. ഹല്ലേലൂയ. ഇതെന്താ ദാവീദിന്റെ സങ്കീർത്തനത്തിൽ കാണൂല, ഇതിപ്പോഴത്തെ ലൈവാ. ക്രിസ്തുവിൽ നാം എല്ലാം ഒന്നേ ഒന്ന്. ദാവീദിന്റെ സങ്കീർത്തനത്തിൽ നോക്കുമ്പോ ഈ ക്രിസ്തു വരുന്നതിനെ കുറിച്ച് എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവും. ഹലോ, ക്രിസ്തു വരാൻ പോകുന്നു എന്ന് ആർക്ക്? ആത്മാവിൽ മരിച്ചവർക്ക്. നിങ്ങളെ രക്ഷിച്ച് ജീവിപ്പിക്കാൻ ക്രിസ്തു വരാൻ പോകുന്നുണ്ടാകും. പക്ഷെ ക്രിസ്തു വന്നിട്ട് നമ്മളിൽ സംഭവിക്കുന്നത് കാണില്ല. And the meaning of the next line is that we all are one in Christ. And this song you can't see in the book of in the book of Psalms, which are sung by David. And those things they speak about the coming of Christ. But what is happening right now in Christ is not mentioned in the book of Psalms. फिर उसकी अगली बोली में इस तरह लिखा है, मसीह यीशु में हम सब एक है और पिता परमेश्वर के साथ एक आत्मा में. ये बातें नई वाचा की बातें हैं. ये दाऊद के भजनों में नहीं पाएंगे. दाऊद के भजनों में ये है कि मसीह आएगा, लेकिन ये बातें हैं नई वाचा की बातें, उसमें हम नहीं पाएंगे. അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. ഇത് ഈ കാരണം കൊണ്ട് നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കാം. ക്രിസ്തുവിൽ നാം എല്ലാം ഒന്നേ ഒന്ന്, പിതാവിനോട് ഒരാത്മാവിൽ. ഹല്ലേലൂയ, 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 ഹല്ലേലൂയ. ഇത് സങ്കീർത്തനമാണ്. ഇതേപോലെ മോനെ മോളെ, നീ ഇവിടെ വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്തുണ്ടാകണം? സങ്കീർത്തനം ഉണ്ടാകണോ? പക്ഷെ കേടായ റേഡിയോ ഒരിക്കലും കൊച്ചി എഫ്എം റിസീവ് ചെയ്യാത്തതുപോലെ ലോക ദർശനത്താൽ നിറഞ്ഞു കിടക്കുന്ന, ന്യായപ്രമാണത്താൽ മുന്നോട്ടേക്ക് പോകുന്ന സഭയ്ക്ക് എങ്ങനെ ആത്മാവ് പറയുന്നത്, ക്രിസ്തു പറയുന്നത്, ദൈവം പറയുന്നത് എങ്ങനെ തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയും? How can the church that are captured by the devil and have lost the communication system from God the Father can hear the voice of God? तो इसीलिए ही वहाँ इस गीत में लिखा है, ये तो भजन संहिता है जिसमें लिखा है, इस कारण से हम परमेश्वर की धन्यवाद करें. लेकिन अगर रेडियो हमारा सिस्टम खराब है तो वो कैसे सिग्नल को प्राप्त करेगा? अगर हम आत्मा में हम उत्तेजित नहीं है, हम जीवन नहीं है, तो कैसे परमेश्वर की बातों को ग्रहण कर पाएंगे? ദൈവത്തിന്റെ വചനം പറയും, ഇന്നും ന്യായപ്രമാണത്തിന്റെ കീഴിലിരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവനെ നീ വേറെ എവിടെയോ അല്ല, നീ ഇരിക്കുന്ന ലോകത്തിലാണ്. കാരണം ലോകത്തിലെ സ്പിരിച്വലി ഡെഡിനാണ് ന്യായപ്രമാണം കൊടുത്തേ. എന്നാൽ എലൈവായവർക്ക് അതല്ല. കാരണം ന്യായപ്രമാണത്താൽ ബൈബിൾ പറയുന്നു ഒരു ജഡവും ദൈവസന്നിധിയിൽ നീതീകരിക്കപ്പെടുന്നില്ല. ഒരു ജഡവും നീതീകരിക്കപ്പെടുന്നില്ല ന്യായപ്രമാണത്താൽ. വിശുദ്ധ പൗലോസ് പറയുന്നു, ഇന്നും ന്യായപ്രമാണത്തിന്റെ കീഴിൽ ഇരിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവനെ എന്നോട് പറയുവേൻ, എന്നോട് പറയുവേ. അബ്രഹത്തിന് 2 ഭാര്യമാരുണ്ടായിരുന്നു. ഒന്ന് സാറ, മറ്റൊന്ന് ദാസിയായ ഹാഗർ. ഇത് രണ്ടും 2 ഉടമ്പടികളാണ്. ദൈവാനുമതി ഇനി അടുത്ത ആഴ്ച നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കൂടുതൽ. ഹല്ലേലൂയ. അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ പ്രിയ കുഞ്ഞുങ്ങളെ, സ്പിരിച്വലി ഡെഡായവർക്ക് കൊടുക്കുന്ന ആ ഫുഡും കഴിച്ച് ഇന്ന് കേടായ റേഡിയോ പോലെ സ്വർഗത്തിൽ നിന്നുള്ള റിസപ്ഷൻ പിതാവ് പുത്രനോട് പറയുന്നു, പുത്രൻ യോഹന്നാനോട് പറയുന്നു, ഇതാ അതേപോലെ പുത്രൻ ഇന്ന് നമ്മളോട് പറയുന്നത് തൻ്റെ ആത്മാവിലാണ്. ഇതുകൊണ്ടാണ് ദൈവത്തിന്റെ വചനം പറയുന്നത് 7 നിലവിളക്കുകളുടെ നടുവിൽ ക്രിസ്തു നടന്നുകൊണ്ട് പറയുന്നു. പക്ഷെ നാം കേൾക്കുന്നത് ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവിൽ നിന്നാണ്. അപ്പൊ ക്രിസ്തു പറഞ്ഞാൽ ആരിലൂടെ നാം കേൾക്കുക? ദൈവാത്മാവിൽ. അപ്പൊ ആത്മാവ് പറയുന്നത് ആര് പറയുന്നതാ? ക്രിസ്തു പറയുന്നതല്ലേ? ഹല്ലേലൂയ.
അത് കേൾക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ നാം എങ്ങനെയാ വളരുക? Jesus speaks to us what he listens from his Father, and the Spirit speaks what Spirit listens from Jesus Christ. So if we are not connected to the Spirit, how can we listen to the voice of God our Father? पौलुस कहता है, जो तुम अभी भी व्यवस्था के अधीन में जीना चाहते हो, सुनो कि व्यवस्था क्या कहती है। इब्राहिम की 2 पत्नियां थी, एक सारा और दूसरी हाजिरा। ये दोनों भी 2 व्यवस्थाओं को दिखाती है। प्रभु की इच्छा हो तो हम उसके बारे में आगे सुनेंगे। तो यीशु मसीह कहता है कि यीशु मसीह पिता से सुनकर उसने यूहन्ना को दी, और वो कहता है 7 दीपों के बीच में मंडराने वाले, वो ये कहता है। तो यदि हमारे पास परमेश्वर की बातों को सुनने की क्षमता नहीं है तो हम कैसे सुनेंगे कि परमेश्वर क्या कह रहा है? यदि हमारे अंदर संसार भरा हुआ है, हम नहीं सुन पाएंगे। എൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ, സമൃദ്ധമായി ദൈവം നിങ്ങളെ കുത്തി നിറയ്ക്കും. ഹല്ലേലൂയ. ഇന്നലെ ഒരു ദിവസം മാത്രം ഇതാ എനിക്ക് വേറൊരു സ്ഥലത്ത് ഫിസിക്കലി ഓടേണ്ടതാ. ഇന്നലെ കൃപയാൽ ആ ഒരു സംഭവം ഇന്നലെ ബ്ലോക്കായി. അതുകൊണ്ട് ഒരു അല്പസമയം ഫ്രീ ആയി. ആ സമയം ഫ്രീ ആയപ്പോൾ ദൈവം എൻ്റെ അകത്ത് കുറച്ച് നാളുകളെ കുത്തി തളച്ച് തന്ന 5 പാട്ടുകൾ ഉടനെ റിലീസായി. ഒരു സങ്കീർത്തനമല്ല ഇന്നലെ റിലീസായത്, 5 എണ്ണം. ഹല്ലേലൂയ, 5 എണ്ണം. അതിൽ മറ്റൊരെണ്ണമാണ് ഈ നല്ല സുവിശേഷം, ദൈവരാജ്യ സുവിശേഷം, ക്രിസ്തുവിൻ സുവിശേഷം, ആളെ മാറ്റും സുവിശേഷം. ഈ നല്ല സുവിശേഷം, ദൈവരാജ്യ സുവിശേഷം, ദൈവപുത്രരാക്കും സുവിശേഷം, ദൈവഭവനമാക്കും സുവിശേഷം. സന്ദേശം കേട്ടോ? ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലെ എല്ലാം കറണ്ട് സന്ദേശമല്ലേ, ലൈവ് അല്ലേ? സഭയ്ക്ക് വേണ്ട ലൈവ്. God the Father is going to fill you abundantly, my dear brethren, because yesterday God has released to me 5 songs. The song which I just sing is also one of the 5 songs that God the Father gave me. परमेश्वर हमें भरपूरी से देगा। कल के दिन में मुझे थोड़ी जो है बाहर जाना नहीं हुआ, तो 5 गीतों को परमेश्वर ने दिया जो अभी गाया है। उसकी बोली ऐसी है कि ये अच्छा संदेश, सुसमाचार, परमेश्वर के राज्य का संदेश, सुसमाचार। ദൈവത്തിന് വല്ല ക്ഷാമമുണ്ടോ? ക്ഷാമമുണ്ടോ? ഇനി പ്രശ്നം എവിടെയാണെന്നറിയാമോ? ഇത് എഡിറ്റ് ചെയ്യുന്നവർക്കും ഇത് പാട്ട് പാടുന്നവർക്കും വലിയ പ്രശ്നമാണ്. കാരണം അവർക്ക് ഇത്ര ലോഡ് ഏറ്റെടുക്കാൻ പറ്റൂല. കാരണം അവർ മാനുഷിക രീതിയിലാണ് ലോഡ് ഏറ്റെടുക്കാൻ പോകുന്നത്. മാനുഷിക രീതിയിൽ ഏറ്റെടുത്താൽ എളുപ്പം നടക്കാൻ പ്രയാസമാണ്. ആത്മീക രീതിയിൽ ഏറ്റെടുത്താൽ ആത്മീയ കാര്യങ്ങളെ സാധിക്കും, അല്ല എങ്കിൽ പ്രയാസമാണ്. ദൈവം നമുക്ക് തരുന്നതിൽ ഒരു പിശുക്കും കാണിക്കാത്ത ദൈവമാണ്. God is not devoid of any spiritual blessings to us. He always releases abundantly to us. But when we take the things that we get from God carnally, we cannot fulfill the things that are released from God our Father in our life. परमेश्वर के पास किसी बात की घटी नहीं है। वो देता है तो उदारता से देता है, लेकिन ये बात है इस सुनने वालों को स्वीकार करने में शायद तकलीफ हो सकता है, क्योंकि उस देरी हो सकती है, क्योंकि वो शरीर के अनुसार को उसको सुनते हैं। यदि आत्मिक तौर से हम स्वीकार करेंगे तो वो आसान हो जाएगा। ശ്രദ്ധിച്ചേ, ഇനിയും ധാരാളം പറയാനുണ്ട്. ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് കാര്യം കൂടി പറഞ്ഞ് ഇന്നങ്ങ് അവസാനിപ്പിക്കുക. അതിൻ്റെ ഇടയിൽ കേട്ടു, ഷാജുബേറിൻ്റെ സന്ദേശം കേട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ബൈബിള് വായിക്കണ്ട എന്ന് ജനങ്ങൾക്ക് തോന്നിപ്പോകുമെന്ന്. എൻ്റെ പ്രിയ കുഞ്ഞുങ്ങളെ, ഞാൻ ഒരിക്കലും നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞിട്ടില്ല ബൈബിള് വായിക്കണ്ട എന്ന്. ബൈബിള് വായിച്ചില്ല എങ്കിൽ ആത്മാവ് പറയുന്നത് ഒന്നും നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകത്തില്ല. ബൈബിള് വായിച്ച് ഹൃദയത്തിൽ സംഗ്രഹിക്കണമെന്നാണ് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞു തന്നിരിക്കുന്നത്, അല്ലാണ്ട് ബൈബിള് വായിക്കേണ്ടെന്നല്ല. Some people comment that after listening to the message of Pastor Shaji, we cannot feel like reading the Bible. I have never told you that you must not read the Bible. Unless you read the Bible, you will not understand what the Spirit of God wants to speak to you. और एक बात बताकर हम आज समाप्त करना चाहते हैं कि अगर कुछ लोग ऐसे सोचते हैं, कहते हैं कि शाजी भाई की संदेश को सुनते ऐसे लग सकता है कि वचन को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ, मैं ऐसे कभी नहीं कहता हूँ कि वचन को नहीं पढ़ना है। निश्चय हमें परमेश्वर के वचन को पढ़ना है, तभी आत्मा जो कहती है उसे हम समझ पाएंगे.
ഉൽപ്പത്തി മുതൽ വെളിപ്പാട് വരെ നമ്മൾ വായിച്ചു മനസ്സിലാക്കി ഹൃദയത്തിൽ സംഗ്രഹിക്കണം. എങ്കിൽ മാത്രമേ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ഭാഷ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുകയുള്ളൂ. എക്സാമ്പിൾ, ജോൺസൺ അസ്സലാമുഅലൈക്കും കെഫാലക്കിന്റെ ഷുഅബ്ബാരക്. ജോൺസൺ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നോക്കുന്നു, എന്തോ അത്ഭുതം നടന്നിരിക്കുന്നു, ഒരു പിടുത്തവുമില്ല. ഇതേപോലെയാണ് ദൈവാത്മാവിന്റെ സ്വരം കേൾക്കുമ്പോൾ പലർക്കും. ബേബിജായോ അസ്സലാമുഅലൈക്കും കെഫാലക്കിന്റെ ഷുഅബ്ബാരക്. എന്തേ ഇദ്ദേഹം മറുപടി എല്ലാത്തിനും പറഞ്ഞേ? ഞാൻ ഈ സംസാരിച്ചത് അറബിയാ. ജോൺസന്റെ ഹൃദയത്തിൽ അറബി ഒരല്പം പോലും ഇല്ല. ഞാൻ പറഞ്ഞത് ജോൺസന് മനസ്സിലാകുന്നേ ഇല്ല. ഇന്ന് ദൈവാത്മാവ് പറഞ്ഞാൽ സഭയ്ക്ക് മനസ്സിലാകാത്തതുപോലെ. പക്ഷേ ബേബി ചായൻ പല വർഷങ്ങളായി ഗൾഫിലായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഹൃദയത്തിൽ അറബിയുണ്ട്. ഞാൻ പറയുന്ന അറബി അദ്ദേഹത്തിന് വളരെ മനോഹരമായി മനസ്സിലാകുന്നു. അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം റിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു. The words from the book of Genesis till the Malachi, they are all the words of God, and unless you read it, you cannot understand the voice of God. Just like when I spoke in Arabic, Johnson didn't understand because any of that is in the heart of Johnson. But Brother Baby was in Gulf for some time and he knows Arabic well, so that he could reply to me because Arabic is in his heart. अभी जो परमेश्वर की आत्मा जो कहता है वो भाषा, वो बोली समझने की ताकत हमारे अंदर होना चाहिए, क्योंकि वो भाषा हमको मालूम होना चाहिए. जैसे कि अभी जब जॉनसन से अरबी भाषा में कुछ कहा, उन्हें कुछ नहीं समझा, लेकिन बेबी चायन को वही बात कहा तो उन्हें समझा, उन्होंने जवाब भी दी. ഇതേപോലെ തന്നെ തിരുവചനം നാം വായിച്ച് ഹൃദയത്തിൽ സംഗ്രഹിച്ച് ദൈവത്തിൻ്റെ ഇഷ്ടവും യേശുക്രിസ്തു പ്രസംഗിച്ചതൊക്കെ നമ്മുടെ അകത്തുണ്ടെങ്കിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് നമ്മളോട് പറയുന്നത് പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവുകയും അതിനുത്തരം കൊടുക്കുവാൻ കഴിയുകയും ചെയ്യും. അല്ല, ദൈവിഷ്ടം എന്തെന്ന് നമുക്ക് അറിയത്തില്ല എങ്കിൽ ദൈവം എന്തു പറഞ്ഞാലും നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നത് മറ്റൊരു തലത്തിലായിരിക്കും. So by reading the Bible, if we meditate upon the word of God and the desire of God and the message that was preached by Jesus Christ, we can easily understand the voice of God. इसी प्रकार हमें पवित्र शास्त्र को पढ़ना है, उसको सीखना है, समझना है, हमारे हृदय के अंदर उसे संजोए रखना है. तब जाकर हम परमेश्वर की बातों को, परमेश्वर की इच्छा को, प्रभु यीशु ने क्या कहा था, ये सारी बातें हम समझ पाएंगे, हमारी अंदर वो होगी. പഴയ ഉടമ്പടിയിലെ ഒരു വ്യക്തി തിരുവചനം വായിച്ച് ഹൃദയത്തിൽ സംഗ്രഹിക്കും. പുതിയ ഉടമ്പടിയിലെ ഒരു വ്യക്തി അത് ചെയ്യുക മാത്രമല്ല, അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് അവൻ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിലേക്ക് കയറുകയാണ്. ദൈവാത്മാവ് പറയുന്നത് അവന് ലൈവായി മനസ്സിലാകാൻ തുടങ്ങുന്നു. In the Old Testament, by reading the Old Testament, one meditates on that and he gets and he understands the will of God. But by meditating on the things which are in the New Testament, the person is entering into a new phase of life where he gets access directly to God our Father. पुराने नियम की व्यक्ति परमेश्वर के वचन को पढ़ता, मनन करता और उसका पालन करता, बल्कि नए नियम की व्यक्ति उसे पढ़कर पालन करना सिर्फ नहीं, बल्कि उसे परमेश्वर से वो जीवित रीति से उसे प्राप्त होकर मिलता है. കാരണം അവൻ ആത്മമണ്ഡലത്തിൽ വീണ്ടും ജനിച്ചു, മറ്റേ വ്യക്തി ആത്മമണ്ഡലത്തിൽ വെറും ഡെഡ് ആണ്. Because one is born again into the spiritual world, another one is spiritually dead. कारण यह है, एक व्यक्ति आत्मिक तौर से मृत अवस्था में है, दूसरा व्यक्ति आत्मिक तौर से जीवित, पुनर्जीवित पाया है. എൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ, നിങ്ങൾ ഇനിയും ധാരാളം മനസ്സിലാക്കാനുണ്ട് ദൈവരാജ്യത്തെക്കുറിച്ച്, പിതാവിനെക്കുറിച്ച്, ക്രിസ്തുവിനെക്കുറിച്ച്. എന്നാൽ നമ്മുടെ മുൻപിൽ ടൈം തീർന്നതുകൊണ്ട് നമ്മൾ തൽക്കാലം ഇവിടെ നിർത്തുകയാണ്. നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. My dear brethren, you have yet to know more about the kingdom of God, Jesus Christ and God the Father. As we don't have much time, we wind up this session temporarily.
प्रिय लोगों, हमें परमेश्वर के राज्य के बारे में, पिता के बारे में, प्रभु यीशु के बारे में अनेक बातें और सीखना बाकी है, लेकिन अभी समय के अभाव से हम यहाँ समाप्त करेंगे। ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞ് അവസാനിപ്പിക്കട്ടെ. പഠിക്കുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങൾ എഞ്ചിനീയറിംഗ്, എംടെക്, ബിടെക്, MBBS, മറ്റ് ഹയർ ലെവൽ പഠിക്കുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങൾ, പ്രിയ കുഞ്ഞുങ്ങളെ, ഈ ഒരു തലമൊക്കെ ഓൾമോസ്റ്റ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ളതാണ്. പക്ഷേ ഞാൻ എൻ്റെ കർത്താവിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കിയ ഈ ടെക്നോളജി, സ്പിരിച്വൽ ടെക്നോളജി, ന്യൂ ക്രിയേഷൻ്റെ ടെക്നോളജി, ഈ ടെക്നോളജിക്ക് മുമ്പിൽ ഈ ലോകത്തെ സകല ടെക്നോളജികളും വെറും പീനട്ടുകൾ മാത്രമാണെന്ന് ഞാൻ പറയുകയാണ്. മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ ക്രിസ്തുവോട് പഠിക്കാം, നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് പഠിക്കാം, മരണത്തെ ജയിക്കാം, സ്വർഗരാജ്യം അവകാശമാക്കാം. I would like to conclude this session by telling you those students who study the higher level studies like engineering, BTech, MTech and MBBS. In front of all these technologies, you may think that there is nothing, but the technology that is from the kingdom of God, that is the greatest of all technology. That's the technology of new creation. जो विद्यार्थी हैं, जो MTech और BTech और MBBS ये सारी बातों को पढ़ रहे हैं, मैं कहना चाहता हूँ इन विषयों को मैंने भी समझा है, लेकिन परमेश्वर की जो टेक्नोलॉजी है उसके आगे ये सिर्फ सेंग दाना जैसे है. इसलिए आए हम परमेश्वर से उसकी टेक्नोलॉजी को सीखें. वो टेक्नोलॉजी है नई सृष्टि का. കണ്ണുകളടയ്ക്കാൻ പ്രാർത്ഥിക്കാം. ഞങ്ങളുടെ സ്വർഗസ്ഥ പിതാവേ, അങ്ങയുടെ പുത്രനിലൂടെ അങ്ങ് ഞങ്ങളോട് പറഞ്ഞു, തിരുവെഴുത്തുകളെയും ദൈവശക്തിയെയും കുറിച്ച് അറിയാത്തത് കൊണ്ട് നിങ്ങൾ തെറ്റിപ്പോകുന്നു. അതെ അപ്പാ, ആ പുത്രൻ പറഞ്ഞത് എത്രയോ സത്യമാണ്. ആത്മാവ് കൊണ്ട് ആരംഭിച്ചിട്ട് ജഡത്തിൽ പോയി അവസാനിച്ച ബുദ്ധിശൂന്യരാണ് ഞങ്ങൾ. എന്നാൽ ഇനിയും ആ അബ്ദം ഞങ്ങൾ കാണിക്കാതെ ആത്മാവിൽ വളരുവാൻ, ആത്മാവിന്റെ നിയമം എന്തെന്ന് തിരിച്ചറിയുവാൻ അങ്ങ് ഞങ്ങളെ സഹായിക്കണമേ. ഞങ്ങൾ ഇന്ന് കേട്ടതുപോലെ പിതാവായ ദൈവം ഞങ്ങൾക്ക് തന്ന സിലബസ് പോലെ പുത്രൻ പറയുന്നത് കേട്ടനുസരിപ്പൻ. ഇവൻ എൻ്റെ പ്രിയ പുത്രൻ, ഇവന് ചെവി കൊടുപ്പൻ. നിങ്ങൾ വഴിയിൽ വെച്ച് നശിക്കാതിരിപ്പാൻ പുത്രനെ ചുംബിപ്പൻ. അവൻ പറയുന്നത് കേൾക്കാത്തവനെല്ലാം ഛേദിക്കപ്പെടും. പുത്രൻ പറയുന്ന സിലബസ് ഏറ്റെടുത്തുകൊണ്ട് 10ാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്ന ഒരു കുട്ടി 10ാം ക്ലാസ്സിലെ സിലബസ് ഏറ്റെടുത്തുകൊണ്ട് പഠിച്ച് 8ലെയും 9ലെയും താൻ പഠിച്ചതിന്റെ സപ്പോർട്ടോടുകൂടെ 10ലെ സിലബസ് പഠിച്ച് 10ലെ സിലബസ് എഴുതി ജയിക്കുന്നത് പോലെ സ്വർഗസ്ഥ പിതാവ് ക്രിസ്തു അധ്യക്ഷനായിരിക്കുന്ന യാക്കോബ്, യോഹന്നാൻ, പത്രോസ് എന്ന ശിഷ്യന്മാരുടെ നടുവിൽ വെച്ച് കൂടാരങ്ങളൊന്നും വേണ്ട, ഇവൻ എൻ്റെ പ്രിയപുത്രൻ, ഇവന് ചെവി കൊടുക്കുവിൻ എന്ന് പറഞ്ഞ സിലബസ് യേശുക്രിസ്തു പ്രസംഗിച്ച ദൈവരാജ്യ സന്ദേശം, യേശുക്രിസ്തു തൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ചെയ്ത ആ ദൈവ ഇഷ്ടം, ആ സിലബസ് ഏറ്റെടുത്തുകൊണ്ട് ഉൽപ്പത്തി മുതൽ മാലാഖി വരെ പറയുന്നതിലുള്ള സന്ദേശങ്ങൾ ഞങ്ങൾ സ്വീകരിച്ച് ഈ ഭൂമിയിൽ ക്രിസ്തു ചെയ്തതുപോലെ ദൈവ ഇഷ്ടം ചെയ്ത് ജയം പ്രാപിപ്പാൻ ഞങ്ങളെ സഹായിക്കണമേ. അപ്പാ, അങ്ങയുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളാവുന്ന ഈ മക്കൾക്ക് അങ്ങ് വെളിപ്പെടുത്തി കൊടുക്കണമേ അധികമായി. ലോകത്തിന്റെ ടെറിയിൽ നിന്ന് അങ്ങയുടെ സിഗ്നലുകൾ സ്വീകരിക്കാൻ കഴിയാത്തവരായി തീരാതെ UAE-യിൽ നിന്ന് ഒമാനിലേക്ക് യാത്ര ചെയ്ത് ഒമാന്റെ സിഗ്നലുകൾ സ്വീകരിക്കുന്നത് പോലെ ലോകത്ത് നിന്ന് ദൈവരാജ്യത്തിലേക്ക് യാത്ര ചെയ്തുകൊണ്ട് ദൈവരാജ്യത്തിന്റെ സിഗ്നലുകൾ സ്വീകരിപ്പാൻ ഞങ്ങളെ പ്രാപ്തരാക്കണമേ. നന്ദി അപ്പാ, അങ്ങ് തന്ന വചനത്തിനായി നന്ദി. ഈ ജനത്തെ എല്ലാവരെയും അങ്ങയുടെ കരങ്ങളിൽ ഏൽപ്പിക്കുന്നു. ഇവരുടെ താൽക്കാലികമായ എല്ലാ വിഷയങ്ങളെയും അങ്ങയുടെ കരങ്ങളിൽ ഏൽപ്പിക്കുന്നു.
ഇവരുടെ കുടുംബങ്ങളിൽ അങ്ങയുടെ സമാധാനം കൽപ്പിക്കുന്നു. സർവ്വമേഖലയിലും ഈ മക്കളൊരു അനുഗ്രഹവും ഐശ്വര്യവുമായി തീരട്ടെ. രോഗികളായിരിക്കുന്ന രോഗമുള്ള ഭാഗങ്ങളെ കരങ്ങളെ വെച്ചാട്ടെ. സ്വകീയ പിതാവേ, അങ്ങയുടെ പുത്രനിലൂടെ അങ്ങ് തന്നെ സൗഖ്യത്തിനായി നന്ദി. യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ അധികാരമുള്ള നാമത്തിൽ വിശ്വാസത്തോടെ കരം വെച്ചിരിക്കുന്ന ഈ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ശരീരത്തോട് പോരാടുന്ന എല്ലാ രോഗങ്ങളെയും രോഗകാരണങ്ങളെയും അതിന്റെ എല്ലാ അവകാശങ്ങളെയും യേശു രക്തത്താൽ ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് യേശുവിൻ നാമത്തിൽ അവയോട് വിട്ടുമാറുവാൻ കൽപ്പിക്കുകയാണ്. ആ രോഗങ്ങൾ, രോഗകാരണങ്ങൾ ഇപ്പോൾ യേശുവിൻ നാമത്തിൽ മാറിപ്പോകട്ടെ. ശ്വാസം മുട്ടിക്കുന്ന സ്പിരിറ്റ് യേശുവിൻ നാമത്തിൽ മാറിപ്പോകട്ടെ. ഈ മക്കളുടെ കുടുംബങ്ങളെ അനുഗ്രഹിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. സർവ്വമേഖലയിലും ഈ മക്കളുടെ അനുഗ്രഹമാകട്ടെ, അത്ഭുതമാകട്ടെ. സർവ്വമഹത്വം പിതാവേ അങ്ങേക്ക് യേശുവിൻ നാമത്തിൽ തന്നെ.